ہمارا آج کا سیشن سحر گل کے ساتھ ہے۔ سحر گل کا ویسے تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مگر ان کا تعارف ہمارے واٹس ایپ گروپ پر آپ میں سے بہت سو نے دیکھ لیا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں اس میں۔ سحر گل، ڈاکٹر سحر گل، فلسفہ ان کا سبجیکٹ ہے اور اسی پر ان کی پی ایچ ڈی ہے۔ انہوں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بڑا کام کیا ہے، طالبان پر کام کیا ہے، بہت سے ایسے ان کے کریڈٹ پر کام جاتے ہیں۔ شاہ لطیف چیئر کراچی یونیورسٹی بے نظیر بھٹو چیئر کی ہیڈ رہی ہیں، اور پچھلے کئی سال سے ایک چیز جو تعارف میں ان کے اس گروپ میں موجود نہیں ہے اور انہوں نے شاید نہیں دی ہے، لیکن بہت ہی کم عمری میں سندھ کی مقامی سیاست میں بطور ایکٹیوسٹ بھی شامل رہی ہیں۔ اور یہ بہت سارے ان کے پہلو ہیں۔ فارسی سندھی تو ظاہر ان کی مادری زبان ہے، مادری زبان سرائکی ہے ان کی، اور اس کے ساتھ پھر سندھی، فارسی، انگلش، یہ ساری زبانیں جو ہیں، فارسی زبان سے بڑا لگاؤ ہے ان کو، اور اس میں ان کا ڈپلومہ بھی ہے، اور اس زبان کو کھل کر بولنے کے لیے، اس کی پریکٹس کے لیے بالخصوص ایران گئیں اور وہاں انہوں نے اس کی پریکٹس کی ہے۔ تصوف بھی ان کا موضوع ہے، بڑا دل کے قریب کا موضوع ہے ان کے۔ اس حوالے سے نہ صرف شاہ لطیف مگر دوسرے صوفی شعراء کے سلسلے میں بھی ان کی اپنی سٹڈی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ شاہ لطیف کو، رومی کو اور دوسرے صوفی شعراء جو ہیں فارسی کے اور بر صغیر کے، ان کو اپنی سوچ سے جو ان کی تشریح دیتی ہیں، اس تشریح کو سندھ میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ سندھی بولنے والے، خاص طور پر شاہ لطیف سے محبت کرنے والے بہت شوق سے ان کو سنتے ہیں۔ بولنے کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے، آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو نظر آئے گا۔ ایک چیز میں یہاں کہنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ہم دوسری بار شاہ لطیف پر یہ سیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم شاہ لطیف کے بارے میں صرف کچھ مزید پروگرامز اور مقالات اور ان میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ دراصل جس زمین پر ہم سب رہتے ہیں، انسان جس بھی زمین پر رہے، اس کے حسن کو، اس کی تاریخ کو، اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں، کچھ کردار، کچھ خیالات، ایک سوچ، یہ ان سب کو سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ اس زمین کے حسن کو، زبان نہیں میں کہہ رہی، جب تک اس زمین کے جس پر ہم رہتے ہیں اس کے حسن کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے، سوچ کے ساتھ، اس کے شعور کے ساتھ، اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ، تب تک ہم اور زمین دو الگ الگ معاملات پر چلتے ہیں۔ جس کی مثال میں یہ دوں کہ کیونکہ بہت ہی ماضی قریب کی مثال ہے، اس لیے میں وہی مثال دیتی ہوں کہ مثلاً سیلاب آتا ہے، ایک بڑا حصہ اسی زمین کا جس پر ہمارے گھر ہیں ڈوب جاتا ہے، گھر ڈوب جاتے ہیں، انسان غرق ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز ایسا لگتا ہے صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے۔ لیکن ہم تب چونکتے ہیں جب بارش کا پانی ہماری گلی میں کھڑا ہوتا ہے۔ دیٹ مینس ہمارے لیے اربنائزڈ لوگ، ہم لوگ جو ہیں،
جو بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں ہمارے لیے ہماری زمین، ہمارے گھر کی اسٹریٹ نمبر فلاں، محلہ فلاں، ایریا فلاں، یہ ہمارے لیے ہماری زمین ہے، جبکہ زمین کے معنی بہت وسیع ہیں، بہت ہی وسیع ہیں۔ انسان کو اور زمین کو یہ کیسے آپس میں جذب ہوتے ہیں، شاہ لطیف پر پروگرام کرنے کا، سیشنز کرنے کا اس گروپ کی طرف سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم سندھ کی زمین کا جو حسن ہے، اس کے اندر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں روشن خیالی کی تحریکیں یا فن، آرٹ، ڈرامہ، ان سب کے حوالے سے جو ترقی ہوئی، جو تبدیلیاں آئیں، اسی طرح سندھ میں سندھ کے آرٹ، کلچر، سندھ کے ادب، سندھ کی سوچ، سندھ کی زمین اور سندھ کے وہ لوگ جو میرے اور آپ کے رجسٹر پر رجسٹرڈ نہیں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، جو اربن ایریاز میں کہیں نہیں ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پیچھے کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ لوگ، وہ ننگے پاؤں، وہ کچے گھر، وہ کھیت، وہ کانٹے جو ان کے پیروں میں چبھتے ہیں، وہ مٹی، وہ ڈوب چکی زمین، وہ خاک، یہ ہے کیا چیز کہ سندھ کے لوگ اس کے پیچھے پاگل ہوئے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس قربت کو بڑھانے کے لیے اس زمین اور سندھ کی زمین اور سندھ کی اربن سوسائٹی کو آپس میں جذب کرنے کے لیے ہم یہ سیشنز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دوسرا سیشن ہے اس کا، لیکن اس طرح کا نہیں ہے جس طرح اس سے پہلے جامی چانڈیو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ جامی چانڈیو نے آپ کو شاہ لطیف کے حوالے سے اس کا سماجی، سندھ میں شاہ لطیف کے حوالے سے اس کا جو سماجی پس منظر ہے، جو سندھ پر شاہ لطیف نے اپنا اثر چھوڑا ہے، اس پر بہت زیادہ بات کی اور آپ لوگوں نے اس کا لطف بھی لیا۔ شہر کا راستہ، شہر کی سوچ ایک اور طرف ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیا کمال ہے شاہ لطیف کی شاعری میں، وہ کس طرح کی شاعری ہے، وہ کہتے کیا ہیں؟ شہر، کچھ کافی اشعار شاہ کے کردار ہیں جن میں مومل ہے، آپ نے بہت سے کرداروں سے آپ میرے خیال آپ فیملیئر ہیں، جس میں مومل ہے، سوئی ہے، میری ہے، ماروی ہے، ان سب سے آپ بھی شناسا ہیں، ان ناموں سے۔ ان کرداروں کے حوالے سے انہوں نے ان کا فلسفہ کیا ہے، انہوں نے اپنے ابیات میں کیا کہا ہے، شہر اس کی تشریح بھی کریں گی اور اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر بھی پیش کریں گی، اور مجھے یقین ہے آپ اسے انجوائے کریں گے۔ جی سہر گل، آپ کہاں سے بات شروع کریں گی؟ بہت شکریہ عادی نور، آپ نے بہت تفصیلی تعارف کروایا، اور آج کی جو گفتگو ہے وہ میں بھٹائی کے، شاہ لطیف بھٹائی کے 32 سر ہیں، رائٹ، اور ان 32 سروں میں سے کافی جو ہے میں نے پڑھے ہیں، لیکن بہت تفصیل سے سارے سروں کا گہرائی سے مطالعہ میں نے بھی نہیں کیا۔ لیکن آج کے اس موضوع میں بھٹائی کے جو کردار ہیں، جو بھٹائی کے آئیڈیلز ہیں، جو بھٹائی کا اپنے اقدار ہیں، وہ ان کرداروں کے ذریعے ان کو کرتے دکھاتے ہیں، ان پہ بات کروں گی۔ اور میرے پاس 14 سے 15 نکات ہیں، 15 کر دیا میں نے، 14 نکات تو مسٹر جناح کے تھے، تو میں نے کہا ایک اور زیادہ ہو جائے۔ تو in those 15 points I would try to explain how I understand بھٹائی۔ پہلے تنویر صاحبہ اور عدی نور شاہ
ان سے ڈسکشن ہوا. پہلے ہم نے طے کیا کہ میں رام کلی پہ بات کروں گی. رام کلی جوگیوں اور سنیاسیوں کا ایک سر ہے جو کہ دنیا تیاگ کے چلے جاتے ہیں. پھر کیونکہ میں بھٹائی پڑھتی رہتی ہوں تو پھر میں نے سوچا نہیں میں سر کاپائتی پہ بولتی ہوں. کاپائتی از اباؤٹ ویور ویمن جو کہ ہینڈ لومس پہ چرخہ جو کاٹتی ہیں. تو بھٹائی نے چرخہ کاٹنے کو سمبولکلی بھی لیا ہے اور اس کو پریکٹیکلی بھی لیا ہے. دیٹس ویری ڈیپر اینڈ اٹ از اے ویری پروفاؤنڈ فلاسفی. پھر میں نے سوچا کہ سہنی مجھے بہت انسپائر کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں میں ان کو بتاتی رہی, اسپیشلی کاپائتی کے بارے میں, سہنی کے بارے میں. بھٹائی کا سہنی ریسنٹلی مجھ پہ آشکار ہوا جب میں نے اس کو گہرائی سے مطالعہ کیا اور مجھے پتہ چلا کہ جو عشق کا تصور ہے سہنی میں اس کے مراحل ہیں, اس کی ایک شروعات ہے, اس کا آغاز ہے, اس کا ایک سفر ہے, اس کی ایک منزل ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ منزل ہونی چاہیے, اس کے بعد وہاں سے ایک ٹویسٹ ہے, ایک چوتھا مقام ہے. تو میں نے کہا چلو بیکاز جو آڈینس ہے ہمارا اس میں مجھے لگا کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بھٹائی کو براہ راست سندھی میں نہیں ترجمے سے پڑھتے ہیں, تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں. اینڈ دین سر سارنگ پہ میں پھر سوچ رہی تھی بیکاز سر سارنگ از اے کائنڈ آف لاسٹ جو تھا سر سارنگ تھا. میں نے وہ تنویر صاحبہ کے ساتھ ویکلی ایک ہماری نشست ہوتی ہے, ہم ملتے ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں اس پہ بات کروں, اس پہ بات کروں. تو انہوں نے کہا اوور ویو کیوں نہیں دے دیتی. آئی واز تھنکنگ اباؤٹ سر سارنگ. سر سارنگ ڈراؤٹ پہ ہے, سوکھا پڑا ہے, دل سوکھا, زمین سوکھی, پرندے, درخت, مٹی, سب کو نمی چاہیے. اور تو وہ سر جو ہے وہ بہت عجیب ہے, بارش سے شروع ہو کے محبت تک چلا جاتا ہے, وہاں سے ٹویسٹ کر کے پھر وہ جو محبت ہے وہ ایک نارڈرن اسٹار کو کس طرح بیان کرتی ہے. تو وہ بھٹائی میں ٹینجبل اینڈ انٹینجبل اکٹھے یوں چلتے ہیں, سمبولزم اور پریکٹیکل ٹینجبل سے اکٹھے چلتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ میں اس پہ بول تو تنویر صاحبہ نے مجھے بڑا زبردست سجیشن دی کہ اس لیکچر میں تم ایک اوور ویو پیش کرو. اور تو بھٹائی انیکساسٹیبل ہے, دس از واٹ آئی تھنک. اور میں ایک بات بتاؤں کہ آج کی جو میری گفتگو ہے اس میں بھٹائی پہ جو بات کروں گی جو میں نے بھٹائی کو اب تک سمجھا ہے. ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے جو بچے بچیاں قرآن پاک ختم کرتے ہیں ہمارے ہاں, تو پھر اس کے بعد پھر کوئی اور کتاب ان کے حوالے کی جاتی ہے. اور میں نے بہت جلدی پڑھا کیونکہ میرے جو بڑے بھائی ابھی سندھ گورنمنٹ میں ہیں وہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے, ان کو کتابوں سے رغبت تھی. تو کلاس 1 کے بعد ایک ہم کچا پہلا پھر پکا پہلا کہتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے مجھے کتابیں پڑھانا شروع کر دی. اردو کی بچوں کی دنیا, ٹوٹ پٹوٹ, اور گل پھل سندھی کے ساتھی سندھی کا ایک آتا تھا اس وقت. تو جب قرآن پاک ختم ہوا تو میں نے دوسری جماعت پوری کرنے تک ہی اس کو ختم کر لیا. تو بھائی نے مجھے ہی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ می شاب لطیف. وہ سمجھ میں مجھے اس وقت نہیں آتا تھا, ظاہر ہے میں بچی تھی, لیکن باقاعدہ مجھے یاد ہے کہ کیونکہ جب سندھی ادب میں نے 15-16 سال کی ایج تک پڑھ لیا تو پھر میں نے بھٹائی کا مطالعہ شروع کیا. سو آئی امیجن ان دیٹ ایج ان مائی دس لیٹ 40s. اس وقت تک جو میں نے بھٹائی کو سمجھا ہے میں اس کو آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی. میری بالکل ذاتی رائے ہے جس طرح میں سوچتی ہوں, اور اس پہ میرے نزدیک 2 رائے نہیں ہیں کیونکہ میں بہت اسٹرانگ اوپینین رکھتی ہوں, رائے رکھتی ہوں, اور اس حوالے سے میں آپ کو آج بتاؤں گی. تو میرے پاس ایک لسٹ ہے, میں نے آپ کو کہا کہ 15 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی, وہی میں دہراؤں گی اس چیز کو کہ چونکہ ہمارا جو یہ آڈینس ہے اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بھٹائی کو براہ راست سندھی زبان میں نہیں سمجھ سکتے. جب وہ انگریزی یا اردو میں پڑھتے ہیں تو ایک دقت ہے جو کہ مجھے ترجمہ پڑھتے ہوئے محسوس ہوتی ہے, وہ ہے کہ ترجمے اور شرح میں فرق ہے. ہمارے جو مترجم ہیں, میں نے سٹارٹ کیا سب سے پہلے کلیان آڈوانی تھے, انہوں نے کیا, اور ڈاکٹر گربخشانی, آئی تھنک ہی واز اسٹوڈنٹ آف چتک ان ون آف یونیورسٹی آف لنڈن میں شاید, مجھے ایگزیکٹلی وہ ایک اسکالر ہے, اس کا پورا نام نہیں آ رہا. گربخشانی کی بہت زبردست ریسرچ ہے, میں نے ان کو پڑھا.
آج کل میں جس رسالے کو فالو کرتی ہوں سندھی میں ڈاکٹر بلوچ کو، جس کو امپرووائز آگے چل کے، امپرووائز تو نہیں، اس کو لے کے غفار سمرو چلے ہیں، بانو خان کا رسالہ، ان پہ بہت پٹائی پہ کام ہوا ہے. اور انگریزی میں آئی لائک آغا یعقوب اینڈ شاہمانی، دے ہیو دا سیم ٹریڈیشن. ریسنٹ ایک ٹرانسلیشن ہوئی ہے شبنم ویر مانی کی انڈیا سے، شی ہیز ڈن ونڈرفل جاب. اینڈ دوسرا کرسٹوف شیکل، انگریزی میں انہوں نے کیا ہے. مجھے جو اعتراض وہ یہ ہوتا ہے، اور میں مثالوں کے ذریعے آپ کو بتاؤں گی کہ کیا مجھے آبجیکشن، اس لیے میں بھٹائی کو خود اب ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں. میں نے بھٹائی کا جو تیسرا سر ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنا آئی تھنک 15 سے 20 دن ہوئے میں نے شروع کیا ہے. پہلے میں نے کلیان کیا انگریزی میں پورا، اور میں نے اتنا کام ہوا ہے، میں کیوں کر رہی ہوں اس کے پیچھے وہ میں بتاتی ہوں. اور پھر میں نے سرکاپائتی کیا، کسی نے مجھے سندھ گورنمنٹ میں کسی نے مجھے کہا کہ اس پہ پروگرام کرتے ہیں، تو میں نے اس کے میں اپنا ترجمہ خود کرتی ہوں، اور ظاہر ہے میں مدد لیتی ہوں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں بھٹائی کے ان سے، لیکن پھر اس کے بعد جو میں سمجھتی ہوں اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتی ہوں. تو میں نے پھر کاپائتی کمپلیٹ کیا. اب یمن کلیان میں نے شروع کیا ہے، اس کا میں نے 80% جو ہے راؤنڈ کر لیا ہے، اور باقی جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ سپٹمبر تک میں اسے ختم کر دوں گی. تو اس میں یہ ہے کہ مثال دیتی ہوں کہ ترجمہ کرتے کرتے بیچ میں وہ جو مترجم ہے وہ جس طرح سے ابیات کو، بھٹائی کی ابیات کو سمجھتا ہے، وہ اس کو ترجمے کا حصہ بنا دیتا ہے. اور جو مجھ جیسا انسان جو نیٹو سندھی پڑھ سکتا ہے، سندھی میڈیم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو بھٹائی نے بات کہی نہیں. I'm just giving you example. جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو جو سندھی زبان میں براہ راست نہیں پڑھتے ان کو شاید کہیں یہ پتہ نہ لگے کہ بھائی یہ بات جو ہے یہ تشریح ہو گئی، یہ ترجمہ نہیں ہوا. تو میں مثال دیتی ہوں، ایک بھٹائی کا ایک سرمومل رانوں کا ایک بہت ہی خوبصورت بیت ہے. میں اس کی پہلے منظر کشی کرتی ہوں کہ آپ تصور کریں کہ مومل از پرنسس آف کاک محل، اور اس کے عشق میں ایک رانوں کا کردار ہے یا کوئی گرویدہ ہے اس کا، وہ صحرا میں، بیاباں میں بھٹک رہا ہے. تو اس طرح بھٹائی، جب اس کی ایک ایک لائن میں بھٹائی میں ایک منظر کشی ہوتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بے کھاری اکھے برمے ویو کیف چڑھی، گالیوں کندے کا کجوں گوڑھا پیس گڑی، کاجا انگڑی جی چھٹل پھٹ چھڑی پیا. ناؤ I will just، یہ بہت خوبصورت بیت ہے، اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر میں بتاؤں گی کہ اس میں وہ ترجمہ کرتے کرتے انہوں نے شرح اس میں کیسے اینڈ کی ہے. It ostensibly appears that this is the verse or بیت from Sir مومل رانو. ایک بندہ ہے جو مومل کے عشق میں ہے اور وہ صحرا میں بھٹک رہا ہے، اور اس پہ اچانک کیف طاری ہو جاتا ہے. پہلی لائن ہے بیکھاری کے برمے ویو کیف چڑھی. بیکھاری جوگیوں کے لیے استعمال تو ایگزیکٹلی بھیکاری کے لیے نہیں ہے. یہ وہ جو خود کو بھلا کے اور بے خبر ہو کے اور اپنے آپ سے بے پرواہ ہو کے فنا کے رستے پہ جو لوگ چلتے ہیں، شاید ان کے لیے بھٹائی نے کافی جگہوں پہ استعمال کیا ہے لفظ. تو اس پہ ایک کیف طاری ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جب مومل، وہ پرنس، وہ جو کاک محل ہے پرنسس کا، اس کی جب باتیں کرتا ہے تو وہ اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ زار و قطار رونا شروع کر دیتا ہے. اینڈ پھر بھٹائی کہتے ہیں کاجا انگڑی جی چھٹل پھٹ چھڑی پیا. اس کو کچھ تو ہوا، وہ جو بیاباں میں بھٹک رہا تھا، اور اچانک اس پہ کیف طاری ہو جاتا ہے، اور کیف طاری میں وہ زار قطار رونا شروع کر دیتا ہے. اور پھر بھٹائی کہتا ہے اس کو کہیں کچھ تو چبھا، کچھ پیوست ہوا اس کے دل میں، اس کی روح میں، کہ جو اس کے زخم تھے جو بھر گئے تھے، پہلے بھی زخم تھے، چھٹل پھٹ چھڑی پیا، وہ جو چھوٹ گئے تھے، وہ زخم جو ختم ہو گئے تھے وہ پھر سے کھل گئے. نا اس کو شارحوں نے، یہ ویری بیوٹیفل بیت، میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کو آپ کو ایکسپلین کروں پھر بتاؤں. پیرنتھیسس میں شارح لکھیں گے کہ جو ہے یہ خدائی محبت میں بندہ جو ہے کیف میں آ گیا. یہ میں خود فلسفی کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں چاہتی ہوں بھٹائی کو میں فلسفے کے لینس سے اس کا شرح کروں، جو کہ بھٹائی نے نہیں کہا ہوگا، وہ میں نے کہا ہوگا، لیکن ترجمے کے نیچے کروں نا میں. دس از واٹ آئی تھاٹ
2 साल 3 साल पहले सिंध गवर्नमेंट के साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट अप्रूव भी कर लिया था, लेकिन आई कुडंट वर्क ऑन इट. वो ये था कि मैं तर्जुमा करूंगी पूरे रिसाले का और उसके बाद उसकी शरह करूंगी फलसफियाना निगाह से. वो अलग होगा तो ये क्लियर होगा पढ़ने वाले पे कि भाई ये जो है ये तर्जुमा है और ये इसको इस तरह लिया जा सकता है. तो मजहबी सेंस में लिया जा सकता है कि वो बंदा जो है कैन आई हैव वाटर, पानी. तो जो तो ये एक है. दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगी. तो बेखारी वो जो बर में वो क्लियर है कि बेखारी के बर में वो कैफ चढ़ी, वो काक महल की बात कर रहा है, जो प्रिंसेस वो जो महल है, पैलेस है एग्जैक्टली उसकी बात कर रहा है, लेकिन वो शरह में डाल देते हैं. एक और है, वो मैं सुनी महिवाल से लेती हूँ और उसमें भी आप मिसाल देखें. मोहब्बती मेहारजू दिल अंदर दूं. महिवाल जो चूंकि वो महबूब है तो वो बहुत ही मोहब्बती है और बेचाई उसको सुहनी से कहलवाता है कि मोहब्बती मेहारजू दिल अंदर धूं. दूही जो है, धुआं सिंधी में और उर्दू में दोनों की एक ही मीनिंग है, लेकिन दूही इज समथिंग एल्स. दूही जो ये सुलगती आतिश, अंदर में जो आतिश सुलगती है और दुखने लगती है बहुत अंदर में, और उसके जो धुआं जो उसका है वो अंदर ही रहा है, अभी बाहर नहीं निकला. सिंधी में दूही की माना आदि नूर मुझे करेक्ट कर सकती है, लेकिन दूही इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ सुलगती आतिश का धुआं जो अभी निकला नहीं है बाहर, राइट. तो अब इमेजिन कि वो कहती है कि मोहब्बती मेहारजू दिल अंदर दूं. आई मीन शी इज मिसिंग हिम और वो दरिया के उस किनारे बांसुरी बजा के उसका इंतजार कर रहा है और ये उसको याद कर रही है. मोहब्बती मेहारजू दिल अंदर दूं, आणियूं विझे आर में लुहाणियूं लुहियूं जी साहड़ जूं सुहियूं सीर सिराड़ो तिन खे. ना उसमें वो कहती है कि जो मेहार की जो मोहब्बत है उसकी सुलगती आतिश मेरे अंदर में दहक रही है और हालत ऐसी है कि वो जो तैरती जब जा रही है वो कहती है दरिया की हालत तो ऐसी है कि जो आगाज में दरिया के जो शुरू में ही जो मछलियां या इवन सोनी जैसे किरदार हैं वो उनको खींच पे के मरकज में लेके आता है. आने विजय आर में लुहानी लुही. वो जो दरिया के आगाज में चीजें पड़ी हैं, दरिया इतना सरकश है कि वो अपने भंवर में, अपने मंझदार में, अपने मरकज में उनको लेके आता है. इतनी हालत उस दरिया की है. फिर लेकिन क्योंकि अब उसको मोहब्बत भी है और वो ऐसे दरिया को पार कर रही है जो कि जिसमें तुग़यानी है, बड़ा तलातम मचा हुआ है, डूबने का खतरा है, और उसमें वो मरकज में आ जाती है और फिर कहती है कि जे साहड़ जो सोयूं सीर सराड़ो तिनके. और वो कहती है कि जिनको साहड़ का एक और लफ्ज है मेहार के लिए जो भिटाई इस्तेमाल करता है. तो जो मेहार जिनको लीड करता है, जो महबूब जिनको लीड करता है या महबूब के पीछे जो जाती हैं, उनके लिए जो मंजदार है बीच सीर जो बीच मरकज है वो एक कदम की तरह, जैसे एक जस्त में आप उठा के उसको क्रॉस करें. तो इसमें भी हमारे जो है मिसाल के तौर पे मोहब्बती मेहार जो दिल अंदर दूं. सुहनी महिवाल का किस्सा है, वो तैरती जा रही है, उसमें लिखेंगे कि वो हकीकी महबूब जो है वो खुदा की तरफ, बंदा खुदा की तरफ जा रहा है. सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूँ कि थोड़ा सा ताकि बात को हम आगे बढ़ाएं कि थोड़ा सा अगर जिस सुर पर आप बात कर रही हैं उस सुर के बारे में मजमूई तौर पर जो तासुर आता है मुख्तसर अगर आप वो भी ऑडियंस के साथ शेयर कर लें इन दोनों सुरों के हवाले से. हाँ, कि मतलब उमरान एक्चुअली क्या सुर क्या है वो अपनी जगह, एक दूसरा ये कि शाहसाई ने इस सुर को किस तरह देखा है, मजमूई तौर पर वो तमाम अबियात में से वो तासुर क्या आता है. ठीक है. इसी तरह सुन्नी का जो है, सुन्नी मेहार का जो है वो कहानी तो सबको पता है, मजमूई तासुर शाहसाई ने क्या उसका दिया है. और इस तरह इसमें एक और किरदार है जिसका सुन्नी मेहार के जो शाहसाई के अबियात में उन्होंने जो हम उसे किरदार उमूमन कहा नहीं जाता मगर किरदार दरिया का किरदार है. दरिया की कैफियत उसमें जिस तरह बयान की गई है, हम इवन आगे एक सुर है
सुर सामुंडी उसको बोलते हैं, समंदर है, सामुंडी समुद्र बोलते हैं सिंधी में, उसमें भी जो समंदर की कैफियत हैं, किरदार तो है इंसानों की सूरत में, वो अपनी जगह है। तो मैं चाहूंगी कि वो मजमूई तासुर जो है वो भी आप बयान करते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो ये टोटल 15 पॉइंट्स हैं, 14 निकात हैं जिन पे मैं बात कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल मैं कवर करूँगी और मैं थोड़ा थोड़ा बताती जाऊँगी। बहुत कम है मैं क्योंकि ये जो पहला पॉइंट है वो मैं उसको बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कहना बहुत ज़रूरी ये था कि मैं ये बता दूं कि वो जो तर्जुमा पढ़ते हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दैट। और इसमें ये दो जो अबियात थी ये मुझे पढ़ने बहुत ज़रूरी थे, सुर सोही में से और मोमल राणों में से, कि किस तरह से भिटाई उस फिक्र को बयान करते हैं। मैं उस पर बात करूंगी कि उन 15 पॉइंट्स में ये जो सुर हैं इनके हवाले से थोड़ा थोड़ा मैं बताती जाऊंगी। 7-8 सुरें हैं टोटल जिन पे आज मैं बात करूंगी, और वो इन्हीं निकात के थ्रू मैं दोहराती रहूंगी और उनके जो आप कह रही हैं उस पॉइंट से वो कवर करूंगी। जी आप कह रही थी कुछ समीर साहब? नहीं, तो आप टाइम है आगे, सही, ठीक है। तो मेरा जो मैं अब उसकी कंटिन्यूटी करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात को, और मैं साथ में ये बताती जाती हूँ कि शरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद अब मिसाल दूँ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी, आई कंक्लूड दिस टॉपिक। जो ये पहला पॉइंट था वो ये था कि मिसाल के तौर पे हमारे पास फिलॉसफी की ब्रांचेस हैं, मेटाफिज़िक्स है, ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है। मिसाल के तौर पे इन अबियात को ऑन्टोलॉजी देखती है कि ओवरऑल शायरी, अगर शायरी की ऑन्टोलॉजी को समझने की कोशिश करें, अगर मैं शरह करना भिटाई की शुरू करूं तो मैं इसको इस तरह देखूंगी कि इसका स्ट्रक्चर कौन सा है, इसकी साख्त कैसी है, इसमें एक इश्क है, एक आशिक है। अदी ने जैसे कहा कि दरिया किरदार है, अदी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भिटाई ने पर्सोनिफाई किया है नॉन लिविंग थिंग को। ससुई पहाड़ों से बात करती है, सुनी दरिया से भी बात करती है, मछलियों से बात करती है, और सारंग में हवाओं से बात करते हैं, मिट्टी से बात करते हैं, बारिश से बात करते हैं किरदार। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ एक कांस्टेंट डायलॉग है। जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जिस जिस चीज़ से कांटेक्ट में आता है वो मकालमा वहाँ पे है। तो जैसे एपिस्टेमोलॉजी है उसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस जो शेर है या इसमें जो फिक्र है, इसमें जो सिंबॉलिज्म है, उनको कौन सी थ्योरीज हैं वो जो गवर्न करती हैं। तो वी कैन काइंड ऑफ एवरीथिंग हम उसको शरह के अंदाज में हम ले सकते हैं। दूसरा, भिटाई के जो दास्तान हैं उनके बारे में हम बहुत क्यूरियस हैं कि दास्तान कब के हैं। जैसे अदी ने कहा कि उनके बारे में आप बताते जाएं, हमें ये क्यूरियोसिटी है कि ये जो सोहनी महिवाल का जो वाक़या है, जो कहानी है, दास्तान है, ये कब की है, किस जगह की है? मारवी का दास्तान कहाँ की है, कब की है? और फिर रायड्याच, बीजल रायड्याच है, सोरठ रायड्याच का है, दूसरे हैं सस्वी पुन्नू है, कोहारी है, सारे। तो इनकी जो ज़मान और मकान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे फिर मैं फ़िलासफ़ी से मिसाल दूंगी कि फ़िलासफ़ी में 12 कैटेगरीज़ हैं इंसानी दिमाग की, जो कि दुनिया को कांटेंट, जो इमैनुअल कांट की थ्योरी है, उसमें जो एक प्राइमरी कंडीशन है वो स्पेस और टाइम की है। आप आंखें बंद करके कोई भी वाक़या सोचें तो आपके जहन में मकान और ज़मान दोनों आएंगे कि ये किस जगह और कहाँ हुआ होगा। उसके बगैर हम सोच नहीं सकते। वी आर स्पेशल टेम्पोरल बीइंग्स। तो एक तो ये भी है कि हमने जो मारवी है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं नहीं कह सकती कि वाकई जो मारवी का कुआं है भालवा में है वो वही कुआं है जहाँ पे मारवी कुएं में से पानी भरने जाती थी। सस्सी का जो रास्ता है, भिटाई ने उन शहरों जगहों के नाम लिए हैं, उस पहाड़ का नाम लिया जहाँ से वो गुजरी है। वहाँ पे हमारे उसके हवाले से एक रिसर्च रिसेंटली गुल हसन कलमती साहब, जो अभी दुनिया में नहीं रही, आई एम सॉरी दैट आई हैव टू से दिस, ही रिसेंटली पास्ड अवे, एंड रहमान गुलपालारी उनके दोस्त, उन्होंने उस सस्वी के पाथ पे चल के वो उसको आइडेंटिफाई किया है। लेकिन कहानी बहुत पुरानी है। शाह लतीफ़ ने सिर्फ सस्सी पुन्नू को नहीं गाया, उससे कुछ 100 साल पहले काजी कादर ने उस कहानी को गाया है। तो 5-6 साल 100 सालों का है। तो उसमें कितने आसार हमें मिलेंगे, बिकॉज वी
really, वो जो सिंधीज जो हैं वो they are not higher idealist about भिटाई. They would like to know everything into tangible. हम कोई भी कहानी उसको हम tangible देखना चाहते हैं, उसके तारीख ढूंढने जाएंगे, नहीं मिलेगी तो तुक्के लगाएंगे, कंजेक्चर्स करेंगे और कहानी ढूंढ के लेके आएंगे कि दिस इज इट, और उस पर रिसर्च भी करेंगे और मिल भी जाएगी और हो सकता है ना भी मिले. सो एक तो ये चीज़ें हैं, 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया. दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भिटाई का एक अपना आइडियलिज्म है. शायरी बहुत आइडियलिस्ट होती है और भिटाई का अपना आइडियलिज्म है. सबसे पहले आइडियलिज्म जो भिटाई का आदर्शपन जिसको मैं कहूँ वो ये है कि वो बहुत हैरत अंगेज है. भिटाई की अपनी फैंटेसी है. भिटाई हैज हिज ओन इमेजिनेटिव प्राउस. फैंटेसी जो होती है वो आधा सच भी हो सकती है, फैंटेसी प्रैक्टिकल हो सकती है, इम्प्रैक्टिकल हो सकती है, आइडियलिज्म हो सकता है. भिटाई में हद दर्जा आइडियलिज्म है. और नंबर 1, सो मैं एक ट्राइपार्टाइट और 3 pronged प्रेमिसेस बता रही हूँ भिटाई के आइडियलिज्म के, जो कि मैं समझती हूँ कि इस तरह भिटाई है. सबसे पहले उसमें एक सुप्रीम फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म है, नंबर 1. नंबर 2, वो आइडियलिज्म आपको चेंज करती है, आपको तब्दील करती है, आपके अंदर में तलातुम मचाती है. आप इश्क को नए अंदाज में समझना शुरू करते हैं, इंसान को, ह्यूमन रिलेशंस को आप डिफरेंट समझना शुरू करते हैं. एक तगय्युर जो है वो इंडिस्पेंसिबल है, इनएविटेबल है. भिटाई को पढ़ते हैं और वो ऐसा मतलब आपके अंदर मेटामॉर्फोसिस क्रिएट हो जाता है कि यू फील लाइक चेंजिंग, यू आर इंस्पायर्ड टू चेंज योरसेल्फ. 2, थर्ड प्रेमिस ये है कि वो जो आइडियलिज्म है आपको इर्तिका देती है, वो आपको प्राइमरी स्टेज से आगे दूसरी स्टेज तक लेके जाती है. ये बहुत ज़रूरी है. आइडियलिज्म किसी भी शायरी में अगर वो इंस्पायर ना करे और तब्दील ना करे तो मुझे लगता है कि उसका मतलब उसमें कुछ कमी है. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. तो भिटाई के ये ट्राइपार्टाइट अंडरस्टैंडिंग मेरी भिटाई के बारे में है कि उसका जो आइडियलिज्म है वो ये करता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस के साथ. इफ यू अंडरस्टैंड भिटाई then he is going to take you to a journey. तो आपके अंदर जो cognitive disposition है अपनी, उसमें एक elevation आप खुद को फील करेंगे if you are understanding it, and it takes a lot of time. दूसरा, अब उस आइडियलिज्म के मैं और मिसाल दूंगी, और जो अबियात में लेके आई हूँ वो मैं ससुई से, कल्याण यमन कल्याण से और रामकली और खावड़ी से मैं आपको बताती हूँ. ये चौथा पॉइंट है. वो ये सबसे पहले भिटाई के जो किरदार हैं वो उनको बयान कैसे करता है. लेट मी टेल यू, यगानगियत उनमें, यूनिकनेस उसमें कैसी है. सबसे पहले वो कहते हैं कि वो जो किरदार हैं, अवतड़ कहना ओलिया सुतड़ व्या सालिम. ना अवतड़ मीन्स पाथ, वो कभी गलत रास्ते पे जाते नहीं हैं. दे आर ऑलवेज ऑन द राइट पाथ. सबसे पहले तो बहुत ही आगाह हैं, उन्हें पता है कि गलत राह क्या है और सही राह क्या है. भिटाई इज प्लेइंग वेरी साइकोलॉजिकली विद अस. नफ्सियाती तौर पे एक साइकोलॉजी में हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, गेस्टॉल्ट इफेक्ट. गेस्टॉल्ट इफेक्ट में आपको जुजियात दी जाती हैं और जुजियात में से आप टोटलिटी और मैसेज का टोटो समझने की कोशिश करते हैं. सो भिटाई इज प्लेइंग विद, ही डजंट से कि गलत रास्ता कौन सा, वो ये नहीं बताते कि सही रास्ता कौन सा, ही डजंट टेल, बट इससे वो आगाह हैं और उनको पता है कि गलत राह और सही राह कौन सी है, और वो हमेशा जो है वो सही रास्ते पे हैं. नंबर 1, they never drift, they're so erudite, so they never drift to the wrong path. Second, वो बताते हैं कि हिकाए हेकुत्या अहदसी आलमा बेबहा बालमा आगे कया आ गई. एक तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाते, फिर वो इतने तो सही रास्ते पे हैं जो वहदानियत से हमाहंग होके यकजा हो जाते हैं. What is that वहदानियत? What is that right path? So
तो मैं तभी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बेचारे जो तर्जुमा निगार हैं उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो मजबूरन मुझ जैसे लोग वो शरह करना शुरू कर देते हैं कि इसका शायद ये मतलब होगा, क्योंकि मेरा भी दिल चाहता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बैट एंड ट्राई टू इंटरप्रेट इट इन माई ओन वे. सो शारिहों ने शायद वो तर्जुमा निगार जो है अपना किरदार सडनली एज ए शारिह करना शुरू कर दिया. सो वो कहते हैं वहदानियत से वो यकजा हो जाते हैं. फिर वो कहते हैं कि वो पहले से ही मुनफरिद थे, आला थे, जो औसाफ हैं उनके, उनकी शख्सियत के, वो पहले ही उनकी शख्सियत का हिस्सा थे, नंबर वन. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ आप लोग सोचेंगे कि भिटाई किस किरदार के बारे में कह रहे हैं, और आइडियलिज्म ये है कि मैं खुद सोचती हूँ कि भिटाई इंसान को हुस्नाक बनाता जाता है. मुझे भिटाई पढ़ के मुझे लगता है कि ऐसा कैसे बना जाए. That's very important. How to be an amazing being, amazing character, जो morally, personal relationships में उसकी supremacy है, किरदार आला है, कैसे मुझे सारी उम्र इस चीज़ ने बड़ा गाइड किया है, और इसमें ज़ाहिर दिक्कत भी बहुत है, बहुत पेचीदा रास्ता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि वो गलत राह पे आप ना हो. कॉन्स्टेंटली यू डिफाइन. मॉडर्निज्म आपको अलग बताती है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, सो व्हाट, फ्रीडम, लिबर्टी, लेकिन उसके बावजूद कॉन्स्टेंटली आपको आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं. दूसरा आइडियलिज्म का, भिटाई, नाउ आई एम ब्रिंगिंग एग्जांपल फॉर ससी एंड इमेजिन. ससी से वो कहते हैं कि तुम भी सफर पे हो, इश्क के सफर पे हो, पुन्नों की तलाश में हो, और भी बहुत सारी हैं जो सफर पे निकलती हैं. सवकोह करे सबका तू खुई खान जवे के. सवकोह को मीन 100 पहाड़, शायद जिस समय अंडरस्टैंड, ये 100 मील चलो या तुम 100 पहाड़, वो बहुत सारी हैं जो 100 पहाड़ों क्रॉस करती हैं, करती रहें, वो पार करती रहें, तुम एक कदम उठाना, भिटाई उसको कहते हैं. बहुत सारे लोग जो हैं सफर पे हैं, लेकिन तुम्हारा सफर बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम वो एक कदम उठाना, और वो कदम कैसा हो. खुई खंजर, सिंधी में खोजण हम एक कैफियत को कहते हैं. दैट इज अ वेरी फैटल स्टेट ऑफ माइंड. जब आप गिरे पड़े हों, जब आप बेसुध हों, जब आप उठ ना सक रहे हों, चलना तो खुजा, आप आंखें खोल नहीं सकते. तो भिटाई उसको कहते हैं कि सवकोह करे सबका तू खुई खंजर का. वो बेशक 100 जो है मील, हजारों मील चले हैं, या पहाड़ जो हैं वो क्रॉस करती रहें, पार करती रहें, तुम एक कदम उठाना. वो कौन सा कदम उठाना? वो फना के दर्जे पे जब तुम हो, उस वक्त वो कदम उठाना. वो कैसे उठाना? सवकोह करे सबका तू खुई खंज विकर, तांज मंझा तिख त पंध पासे भरने भरे निभरे. वो कहता है कि उस तुंदी से वो कदम उठाना, वो जो तुम्हारी उठान हो. भाई वो गिरी पड़ी है, भिटाई से कहें कि साईं, शी इज फॉलन, शी इज अनेबल टू स्टैंड अप, शी कांट सी, शी कांट ओपन हर आईज. लेकिन उस वक्त तुम उठना, और उस वक्त तुम वो कदम उठाना, और वो मुनफरिद उन 100 कोह पैमा से जो है वो मुख्तलिफ और मुनफरिद ऐसे होगा कि तुम्हारी जो उठान हो उसमें तुंदी हो, और ऐसे तान के उठाना कि वो जो तुम्हारा इतना लंबा सफर है वो एक लम्हे में गुजर जाए, खत्म हो जाए, वो पार कर लो. सो वो जुर्रत की बात कर रहा है कि जब आप फना के दर्जे पे हैं, आप खत्म हैं, तो उस वक्त कैसे. तो दिस इज आइडियलिज्म. लेकिन अक्सर मैं स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह की जब मैं गुफ्तगू करती हूँ जद्दोजहद के हवाले से, तो वो बच्चों को शायद फिर उस वक्त मैं उसको इंटरप्रेट इस तरह करती हूँ कि दिस इज परहैप्स यू आर इनफेलेबल, यू आर इनएग्जॉस्टेबल, यू कांट बी टायर्ड, यू शुडंट बी टायर्ड. थकना गुनाह है. बहुत सारे मतलब इंसान है, इंसान थक जाता है, इंसान फना हो सकता है, इंसान सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो जुर्रत है, जो वलवला है आपके अंदर में, वो आपको जिंदा रखे. एक तो दिस इज आइडियलिज्म. दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑस्टेंसिबली मैं अगर उसे पढ़ूंगी आपको लगेगा कि ये मर्केंटाइल लैंग्वेज है भिटाई इस्तेमाल कर रहे हैं. भिटाई कहते हैं कि वखर सो विहाय जो पय पुराणों न थे. सौदा ऐसा करो
आइडलिज्म की मैं बात कर रही हूँ, भिटाई का आइडलिज्म. यू ट्राई टू वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू से. उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं हो, शायरी में कभी भी अमल देखने की ज़रूरत नहीं होती. वो कहते हैं कि वखर सुबह है जो पए पुराणों न थे, वेचींदे विलात में जरो थे न जाए, साका हड़ हलाए आगे हो बही झेंझे. वो कहते हैं कि नसी द मर्केंटाइल लैंग्वेज एंड इज गिविंग मैसेज, a profound, a very profound message through different language कि जब सौदा ऐसा करो जो रखे पुराना ना हो. अगर कहीं तुम विलायत जाओ और उसका बदल लो तो फिर तुम्हें अच्छा बदल मिले. और फिर आखिरी लाइन है जो कि उस सारे को इंटरप्रेट करती है. वो कहती है, कहता है उसमें कि करो कोई ऐसा काम, कोई ऐसा हीला चलाओ कि तुम जो है अल्टीमेटली सुरखरू हो. तो व्हाट डज दैट मीन बाय सुरखरू? वो वखर क्या, वो सौदा कौन सा? So this is a kind of, is he talking about human relationship? Is he talking about give and take in love? Is he talking about neighborhood? Is he talking about friendship? Is he talking about the human relation with God, religion? So this is, again, I would say, it's a Gestalt effect. Bitaई is psychologically playing with his readers. वो मजबूर होके, अभी मैं जिन पे मैं तनकीद कर रही थी शायरों पे, उनको मैं जस्टिफाई करती जाऊंगी. उसी हवाले से जो फोर्थ पॉइंट का आखिरी है वो ये है, वो मैं रामकली से, रामकली इज़ अबाउट एस्थेटिक जोगीज जो कि सफ़र पे निकलते हैं और मुख्तलिफ मराहिल से वो गुज़रते हैं, जिसमें 4 मकान हैं. आलम नासूत है, आलम मलकूत है, आलम जबरूत है और लाहूत है. उसको मैं बहुत ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड नहीं करती, लेकिन मैंने उसको जो पढ़ा है वो मैं समझती हूँ कि भिटाई उस हवाले से इसमें बात कर रहे हैं. भिटाई कहते हैं कि हु जे था हर केस तन लगे कि न लिबास सी. वो जोगी जो हर रंग या सब रंग बन गए हैं, उनको लिबास से, पोशाक से, बंधन से कोई गर्ज नहीं. वो जो हर रंग बन गए, हर केस बन गए हैं, वो उनको किसी लिबास से और पोशाक से उनको कोई गर्ज नहीं. वतन विली वेस लाहौती लतीफ चाहे, और वो असल में लाहौती हैं. अच्छा, लाहौती अपेरेंटली आप जब आलम नासूत की बात करते हैं तो दैट्स अबाउट द वर्ल्ड. आलम मलकूत आप फरिश्तों की दुनिया की बात करते हैं. मैं तसव्वुफ को जितना थोड़ा बहुत मैं पढ़ी हूँ उसके हवाले से मैं बताऊँ. और फिर आलम जबरूत, दैट इज द प्लेस ऑफ अरवाह, एंड आलम लाहूत, दैट्स यू बिकम वन विद द बिलवेड, दैट इज हच्चारसू जो है वो महबूब है वहां पे, और कुछ नहीं है. तो वो कहते हैं कि जो सब रंग अख्तियार किए इस दुनिया में फिर रहे हैं, उनको दिखावे से, शोशा से या बंठन से कोई लगाव नहीं है. और वो एक्चुअली जिस तरह से फकीराना लिबादा पहने घूम रहे हैं, वो दरअसल लाहौती हैं. वो अपने महबूब से यकजा हो गए. तो दिस इज अ काइंड ऑफ आइडलिज्म ऑफ भिटाई. नाउ मैं इंटरप्रेट नहीं कर रही इसको, मैं खुद आपके सामने ये कबूल करती हूँ कि मुझे ये अपने तरीक़े से, मैं हर बार इसको मुख्तलिफ अंदाज में समझती हूँ. तो ये जो सही रास्ता, गलत रास्ता, ये वो जो 100 जो पहाड़ पार करने की बात करके कंपेयर कर रहे हैं एक कदम से, वो कौन सा कदम उठाना है, वो क्या रविश की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ लम्हों में आपकी वज़ादारी की बात कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट भिटाई इज सेइंग, बट यू नो वी हैव काइंड ऑफ ओपन स्पेस फॉर द इंटरप्रिटेशन. जिस तरह हम चाहें हम उसको करें. 5वां पॉइंट है, उसमें वो जो मैं दूसरे सुरों के बारे में बताऊंगी, मर्द का जो किरदार है उस पर इतना ज़्यादा काम मैंने तो एटलीस्ट नहीं किया, और मैं अब सोचती हूँ कि करना चाहिए. बहुत इंटरेस्टिंग है. भिटाई के जो मर्द हैं, 5-7 सुरों के मैं मिसाल देती हूँ, सारों के नहीं जाती. दे आर इनिशिएटर्स ऑफ इश्क. वो इश्क को इनिशिएट करते हैं. दे आर एग्रेसिव इनिशिएटर्स. हाँ, वो खुद को डी क्लास करते हैं और एग्रेसिवली इश्क को इनिशिएट करते हैं, और फिर उनका कोई किरदार नजर नहीं आता. फिर देन देयर इज अ वुमन हु इज ऑन जर्नी.
وہ مچھلیوں کی خوراک بن جاتی ہے, وہ پہاڑوں پہ چلتی ہے, بہت ساری اور چیزیں وہ ڈی کلاس کرتا ہے. ناؤ گیونگ یو ایگزامپل وچ ایک سر ہے سورت رائے ڈیاچ, اس میں ایک کردار ہے سازندہ ہے جو ساز بجا کے اور ایک صدا لگاتا ہے, اور ایک دور کا جو بادشاہ ہوتا ہے رائے ڈیاچ, وہ اس کو کہتا ہے کہ اس کو وہ اتنا پسند آتا ہے اس کا ساز, تو اسے کہتا ہے مانگو جو مجھ سے مانگتے ہو, اور اس کا منشا یہی تھی کہ وہ اس کا سر مانگے, اور وہ اسے اس کا سر مانگتا ہے, اور رائے ڈیاچ اس کو اپنا سر کاٹ کے دے دیتا ہے. This is symbolic. I don't say it's practically it has happened or what, but this is symbolism کہ وہ کنگ جو ہے ایک گلی گلی گھومنے والے ایک موسیقار کو اپنا سر کاٹ کے دیتا ہے. This is the example, one of the examples of the deep کلاس کرنا خود کو. عمر ماروی کا قصہ, عمر بادشاہ ہے اور اس کو ایک غریب تھری پرانے لباس کی غربت, نیوٹریشن کے بغیر ایک کمزور سی لڑکی اس سے عشق ہو جاتا ہے, اس کو اغوا کر لیتا ہے اور اس کو محل میں جا کے بند کر دیتا ہے. اینڈ شی سیز نو ٹو دا کنگ آف دا ٹائم, کیونکہ مطلب محبت میں آپ اغوا تو نہیں کر سکتے, آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے. تو ماروی کا جو کردار ہے اس میں وہ جو عمر ہے وہ خود کو ڈی کلاس اس طرح کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی سرینڈرز ہمسیلف اور اس کو واپس بھیج دیتا ہے. یہ ایک اور ایگزامپل ہے ڈی کلاس کرنے کی. جام تماچی اگین اے کنگلی رول, پرنسلی رول, اور وہ ایک ماہی گیر خاتون ہے نوری اس کے عشق میں. وہ اس کو بہت ساری حسین اس کی رانیاں ہیں, وہ اس کو پریفرنس دیتا ہے. دیٹ از آلسو کائنڈ آف یو نو اپنے کلاس کو, اپنے طبقے کو بھول جانا عشق میں. دیٹ مین ہیز بین ڈوئنگ. مجھے لگتا ہے کہ بھٹائی کی جو کہانیاں ہیں اور آج کی جو کہانیاں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. میں اس کو اور زیادہ الیبوریٹ کروں گی اپنے انداز سے. سونی کا جو مہیوال ہے مرزا عزت بیگ, آئی تھنک از اے مرچنٹ آف بخارا, اینڈ وہ آ کے ایک کمہار کی بیٹی کے ساتھ اسے محبت ہو جاتی ہے مہیوال بن کے. آئی مین ہی اسٹارٹس بھینسیں پالنا اور منجا رکھنا شروع کرتا ہے. سو دیٹ از کوائٹ سرپرائزنگ, اینڈ وہ اس طرح سے اس کو جو ہے خود کو ڈی کلاس کرتا ہے. اور پنو از اے پرنس آف کیچ مکران. سسوئی کے عشق میں وہ آ کے اس کے گھر کے قریب آستان بنا کے وہاں پہ رہنا شروع کر دیتا ہے. میں اس کے اور ڈیٹیل میں ذرا سا آگے جاؤں گی ان کرداروں کے بارے میں, لیکن جو مرد ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سوسائٹی میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ کہ وہ ایگریسو انیشیٹر جو عشق میں ہے نا وہ مرد ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بھٹائی کے داستانوں میں بھی ایسے ہی, اور عام زندگی میں بھی ایسے ہی, اس کو پھر بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا. اینڈ the woman is in constant journey, she is constantly in love. تو بھٹائی نے وہ کیریکٹر اس میں کیا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ بھٹائی کی تو ہیروئنس ہیں, بھٹائی کی تو سورمیاں ہیں, تو اوور آل ہمارے عام سماج میں سوسائٹی میں مرد کہاں عشق کرتا نظر آتا ہے ایسا. شاید خواتین بھی اس دور میں ایسا ریسیپروکل عشق نہ اتنا کرے, لیکن میں آئیڈلزم کی بھٹائی کی بات کر رہی ہوں. تو وہ جو کہانیاں اس میں وہ ایگریسو انیشیٹر خاموش ہو کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے, پھر ساری جو کہانی ہے, سارا کردار ہے آپ کو نظر آتا ہے ان خواتین کا. تو 6th پوائنٹ, بھٹائی میں جو شاعری میں جو عشق ہے وہ کوئنسینشل ہے, ایک انڈسپینسبلٹی ہے. عشق جو ہے وہ بہت لازمی ہے اور ایک قدر ہے, اور عاشق جو ہے وومن, مرد کو نہیں بتا, یہ میں آپ کو بتا گئی ہوں. سارا بھٹائی جو ہے اس کی اکثریت سروں کی میں دیکھتی ہوں کہ وہ فیمینائن اسپرٹ ہے. اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں اور زیادہ الیبوریٹ کروں گی کہ خواتین ہیں, ساری مشقتیں, ساری شجاعتیں, سارا وقار, شان, قربانیاں وہ اس کے حصے میں آتی ہیں. وہ بھٹائی کو فیمینائن نیریٹو کیوں پسند ہے؟ شاید وہ جانتے ہیں کہ وومن از پوٹینشیل ٹو ڈو دیٹ, وومن از پوٹینشیل ٹو کراس the boundaries, and she is potential to go to the altruistic love, give and take کے بغیر there's possibility.
ایک تو اس کے پاس عشق کا فن بھی ہے, تنہا سفر پہ نکل بھی پڑتی ہے, اور بھٹائی پھر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خطرات کو میں ہمیشہ ایک لائن بھٹائی کی پڑھتی ہوں اس کی سرسونی میں سے, سیارے سہرات میں جا گھڑی وسندے میاں. آئی تھنک وہ سینسیبل کوئی انسان تو اس طرح پانی میں نہیں جائے گا کہ سردی ہو, آدھی رات ہو اور بارش ہو, ٹھنڈا پانی ہو, کچا گھڑا ہو. ایک لائن میں سیارے صحرات میں جا گھڑی وسندے میں, جو برستی بارش میں دریا میں چلی جاتی. تو بھٹائی has given this kind of credit to woman to do that. تو میں نے وہ بھی مثال دی آپ کو کہ وہ کس طرح سے ماروی جو ہے اپنی ایجنسی کو انڈورس کرتی ہے. سر ماروی کو جب ہماری سندھی انٹیلیجنسیا گاتی ہے, وہ صرف کہتی کہ حب الوطنی ہے, عمر نے اس کو اغوا کر لیا, یاد کرتی ہے اپنے ماروؤں کو. دیٹس ٹرو, she's engaged and she misses her people, she misses her parents, she misses the poverty, she misses the جھونپڑی کو محل سے کمپیئر کرتی ہے. this is kind of اس کا اپنا ایلیویٹڈ کردار ہے. لیکن دور کے بادشاہ کی محبت کو انکار کرنا it's not easy thing, because he was expressing ultimately love to her and she says no. So this is a woman exercising her agency, saying no to the kidnapper king. You could be king, you could be lover, but you can't be, mean, or you can't be, you can do away with the morals. You have to have morals. So اور پھر سامندری کی جو ادی نے مثال دیا, اس میں وہ بتاتے ہیں, تھوڑا سا میں کوئکلی اس کا بتاؤں کہ غواص ہیں پانی میں. اس کا نیریٹر بھی جو ہے اس کا نیریٹر بھی خاتون ہے تقریباً سارے سر میں. وہ ایک نو بیاہتا خواتین ہیں اور ان کے جو شوہر ہیں وہ سمندرین سفر پہ جا رہے ہیں, اور وہ پھر ان کو یاد کرتی ہیں کہ کہاں چلے گئے. لیکن اس بیچ میں بھٹائی جو کہانیاں سناتا ہے کہ وہ سمندروں کی ایسی تہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, اور وہاں سے وہ اٹھا کے لاتے ہیں, اور وہ جوہری ہیں اور وہ پہچانتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے. تو وہ اس طرح کی کہانیاں ہیں, لیکن دیٹ از آلسو ڈن تھرو اے فیمینائن اسپرٹ. بھٹائی کو وہ اسپرٹ اچھا لگتا ہے. 8واں پوائنٹ میں رام کلی سے بولوں گی. رام کلی کے بارے میں نے بتایا, سرکھاہوڑی اور رام کلی جوگیوں کے سفر پہ ہے جو کہ دنیا کو چھوڑ کے تیاگ کے چلے جاتے ہیں. اس میں فیمینائن نیریٹو کیا کر رہا ہے, میں بہت سرپرائزڈ ہوں. اس میں کوئی 70-80 کے قریب ابیات ہیں, اور وہ ان میں ایک لائن آخر میں ریپیٹ ہو رہی ہے, آؤں جیندی انری ہے. پہلے اوصاف بتاتی ہے, صفتیں بتاتی ہے ان جوگیوں کی, پھر کہتی ہے مجھے ان کے بغیر نہیں رہنا, ان کے بغیر رہنا ممکن نہیں. سو وہ جو لائن ہے سارے اس میں کیا کہتے ہیں جو ابیات ہیں سارے 70-80 ان میں وہ ریپیٹ کرتی ہے. میں آپ کو تھوڑی منظر کشی بتاتی ہوں اس کی, کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس مجلس میں بیٹھی ہوں. یہ بات ہے میں نے پہلے پڑھا نہیں تھا ٹائم میں, آئی ایم سرپرائزڈ, یا میں نے اس کو لک اوے کیا, یا کچھ رسالوں میں نہیں ہے, اور میں نے اس کو پڑھا اس سرپرائزڈ کہ یہ میں نے رام کلی پہ میں نے اتنا کام کیا اور یہ بات مجھے سارے رسالوں میں نہیں ملا. وہ کہتی ہے میں اس مجلس میں بیٹھی ہوں اور اس سنیاسی کو, اس جوگی کو, اس محبوب کو میں غور سے دیکھ رہی ہوں, اور اتنا بے پایان حسن ہے اس کا کہ تاب نہیں ہے مجھ میں کہ میں اس کو مستقل دیکھوں. کہتی ہے وٹن ویٹھی آیاں دسیو کینے دساں. میں ان کے پاس بیٹھی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں اور دیکھ نہیں پاتی, پھر دیکھتی ہوں آف کورس. اینڈ پھر کہتی ہے جہن جہوئی ناحکین ساکا سوں سندیان. ان کا جو حسن ہے وہ ایسا ہے کہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اور تو آپ امیجن کریں کہ وہ ایسی محفل میں بیٹھی ہے, ایسی صحبت میں جہاں پہ وہ اتنا حسن, اب وہ حسن ostensibly لگ یہ رہا ہے کہ خاتون جو ہے she is in love and she is looking at someone and she is praising, لیکن دوسرے سارے بیچ اس کو ڈینائی کرتے ہیں, اس سپرفیشلٹی کو. اتنا سپرفیشل نہیں ہے.
لیکن اس بیت میں وہ کہتی ہے کہ میں ان کی مجلس میں بیٹھی ہوں، غور سے دیکھ رہی ہوں، حسن کتاب جو ہے اتنا بے پایا حسن ہے کہ میں دیکھ نہیں پا رہی، پھر دیکھنے کو دل کرتا ہے. ان کے حسن جو ہے وہ لاسانی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور پھر کہتی ہے کہ پسیو کی نہ پسان آؤ نہ جیندی ہنری ہے. ان کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھ پا رہی میں، کہ وہ دل رج نہیں پا رہا کہ I haven't seen him enough اور میں اس کے بغیر نہیں رہوں گی. یا پھر اب دیکھیں Now you try to understand کہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ woman عاشق is in love with someone she's expressing. لیکن یہ دوسرا جو بیت ہے وہ کہتی ہے نوری ایناری جوگیڑا جہان میں بڑی جنباری آؤ نہ جیندی ہنری. They are نوری، ایک جوگیوں کے قسم ہے، ایک نور نوری ہے، نور والے، ایک جو ہیں آتش آگ والے، فائر والے. They have illuminating light and they have illuminating fire. See, so she's now what is that? Is she talking about the wisdom? اگر وہ صرف محبت کر رہی ہے، بے پایان حسن سے بالکل اتنا متاثر ہو رہی ہیں کہ ان کے ضبط کی حدوں سے باہر گزر کے وہ دیکھ رہی ہیں اور دیکھ نہیں پا رہی، تو what is this؟ کہ وہ نوری ہیں، وہ جو محبوب ہے وہ نوری ہے، وہ محبوب جو ہے وہ ناری ہیں. بڑی جنباری آؤ نہ جیندی ہنری، جنہوں نے خود کو جلا کے پھر یہ دنیا روشن کی. میں نہیں رہتی ان کے بغیر. That is repeating. آؤ نہ جیندی ہنری، میں نہیں جیوں گی ان کے بغیر. دوتھی سا دورین جا جوئے سوئی نہ بدھی، وہ پہاڑوں پہ چلنے والے ایسی جوئے، جوئے مین زمین، ایسی جگہ، ایسی جو زمین پہ جاتے ہیں جو کسی نے سنی اور دیکھی نہیں. If she is an ashik woman, why would she be just, acknowledging all these attributes? وہ کون سی زمین ہے جو کسی نے سنی اور دیکھی نہیں ہے؟ Again, Gestalt effect. جزیات میں سے you have open a space to interpret the way you want. دوتی سا ڈوری جا جوئے سوئی نہ بدھی، سنی نہ بدھی یا سوئی نہ بدھی، پاسا متھے پہاڑے کھاوڑی کھوڑی نے ودیا اتوڑی جب نہایت ناک. This is beautiful, so deep کہ وہ ایسی زمین پہ جا کے پہنچتے ہیں جو کسی نے سنی نہیں ہے، دیکھی نہیں ہے. پہاڑوں پہ جا کے وہ خیمہ زن ہوتے ہیں، ایسے پہاڑوں پہ جہاں پہ پرندہ پر نہیں مار سکتا. ایک جگہ ایک یہ بھی ہے بیت کہ جہاں پرندہ نہیں جا سکتا، پرندے تو کہیں اوپر جاتے ہیں لیکن یہ کون سی جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہاں پہ وہ جا کے پہنچے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں پہ خیمہ زن ہوئے ہیں. ودیا یا ودیا مینس علم، وہ اس جگہ جا کے علم کو کھوجتے ہیں جہاں پہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، نہایت ناحقہ، جس کی کوئی حد نہیں ہے. بے حد میں لا حد کے مکان پہ ان جوگیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا. پھر وہ کہتی ہے آخری اسی کا میں کہوں گی، گولیان گندھیان ویا ویراگی نکری، ان کو ڈھونڈتی ہوں. ان میں ایک خوشبو ہے امبیر کی یا ابیر کی، امبر کی. یہ بھٹائی نے کسی اور اسی ہی سر میں کہا ہے، اور میں اس بیت کو بھی نہیں پڑھ رہی، اس کی مثال دے رہی ہوں. وہ اس کا حوالہ ہے، گولیان گندھیان ویا ویراگی نکری صحبت جا سندھیان آؤ نہ جیندی ہنری. میں ان کو ڈھونڈتی ہوں، ان کی جو خوشبو ہے وہ میرے اندر میں بس گئی ہے اور میں اس کو یاد کرتی ہوں. اور یاد کرتے وہ جو ویراگی تھے یا جو بیراگی تھے، جو بیراگ پہ تھے، وہ نکل گئے. ان کی جو صحبت ہے، صحبت پرشین ٹریڈیشن میں جو ہے بھٹائی نے اسی کو استعمال کیا ہے. صحبت فارسی میں گفتگو اور کمپنی کو کہتے ہیں اور انٹریکشن کو کہتے ہیں. گفتگو صحبت میں کنیم جیسے ہم بولتے ہیں فارسی میں، اس طرح. وہ کہتی ہے میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی. ناؤ یو ٹیل می دیٹ اس کو کیسے کیا جائے. پھر ایک میرے پاس ثبوت آ گیا کہ میں شاید مجھے نہیں ترجمہ نگاروں پہ تنقید کرنی چاہیے، کیونکہ بھٹائی ہمیں ایک بہت کھلا راستہ دے دیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ. نواں پوائنٹ بھٹائی میں یہ کہ بھٹائی کے جو کیریکٹرس ہیں، they believe into the incalculability, into the massiveness of wisdom. اگر ٹائم تھوڑا ہے تو میں کچھ پوائنٹس کٹ کر سکتی ہوں. آئی کین ٹھیک ہے، تو بس میں اس کو یس آئی ول جسٹ ٹرائی ٹو فنش اٹ. اب اس کو
ابیات بھی میں پڑھوں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں معنی آپ کو بتاؤں کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، بیکاز سندھی بہت خالص ہے، وہ سندھی بھی ایسی ہے کہ جو عام روزمرہ ہم نہیں بولتے. بھٹائی کی جو سندھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس ایسے گہرے سمندر میں جس کا بہت گہرا بہاؤ ہے، وہ اس کے عقیدت مند بن جاؤ. بی ڈیوٹی آف دیٹ ڈیپر اوشن، اس سے منسوب ہو جاؤ. سیوا کر سمرجی جت جر وہے تو جال، جہاں پہ پانی کا گہرا بہاؤ ہے اس سمندر کی سیوا کرو یا اس کے عقیدت مند بن جاؤ. نو اگین اٹس اے سمبالزم، اگین اس کی دوہری تحریر معنی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے جس طرح اس کو آپ سمجھیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو خزانے سائے وہن سیر میں مانک موتی لال، وہ جو منجدار ہے اس بیچ میں آپ دیکھیں گے یا اندر جو پانی کی تہیں ہیں وہاں پہ حسین ترین اور ناپید قسم کے موتی اور جواہرات ہیں. پسندہ سے ہی امل اکھڑن سی یا نو بھٹائی سے جماسو جڑے مال تے پجارا پر تھے. اگر ان میں سے تھوڑا بھی ملے گا آپ کو، ذرہ سا ماسو از اے کائنڈ آف ویری ٹائنی جز آف اے تھنگ وچ از ہیوج، آپ کو اس کا ذرا بھی ملے گا تو آپ پر ہو جائیں گے. نمبر ون. ایک تو کہتا ہے، پھر کہتے ہیں ویا جے امی کرے منہ کاؤ دے. دس ہی از مینشننگ آف دس اسکوبا ڈائیورس جو کہ شیشہ پہن کے جاتے ہیں. وہ عمیق میں سمندر میں شیشہ پہن کے جو جاتے ہیں، وہ تن سپوں سوجے کڈیوں پاتاراں پہ ہی، وہ خاص مخصوص جو سیپیں ہیں یا سپیاں ہیں، وہ جو شیلس ہیں جو وہ لے کے وہاں سے آ جاتے ہیں. پسندہ سے ہی ملکھڑن سی، وہی دے آر یونیک بینگ جو خاص الخاص جو موتی ہیں وہ پہچان وہ پاتے ہیں، وہ جوہری بھی ہیں. اس سے ایسا ہی نہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ غواص ہیں. اب سر ساموندری میں یہ دیکھیں کہ وہ آئی ٹولڈ یو نیولی ویڈڈ ویمن، وہ جو ڈاک ہے، جہاز جہاں سے شپس گزرتے ہیں وہاں پہ کھڑی ہیں انتظار میں، اور وہ جا رہے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اس کی اپنی ساس سے بات کرتی ہے خاتون، دوسرے لوگوں سے بات کرتی ہے، سمندر سے بات کرتی ہے، اپنے شوہر سے بات کرتی ہے کہ ابھی تو کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور تم جا رہے ہو. اٹس اے ویری اوپن ایکسپریشن آف محبت وتھ مین. ایک تو یہ ہے اس کا اس سر میں. دوسرا پھر جب وہ سفر پہ جاتے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں، پھر وہ ان کو گاتی ہے کہ وہ جوہری ہیں، ان کی نگاہ ایسی ہے کہ وہ خاص موتیوں کو پہچانتے ہیں، وہ تہوں میں سمندروں کی چلے جاتے ہیں. everybody can't go there, everybody can't have that ہمت اور جرات. ایک تو یہ. دوسرا علم کے حوالے سے میں نے کہا کہ انکیلکیبلٹی آف نالج اور وزڈم کی بات پٹائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اوریائیں آنین میرے معلم خبروں ساتا سبنین جت وہ وید کرے. معلم جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ایک محترم قسم کا جو ہے پروفیشن ہے. میں خود پڑھاتی رہی ہوں اور میں سمجھتی ہوں، لیکن بھٹائی کہتے ہیں یہ جو معلمین ہیں یہ یہاں وہاں سے کناروں سے جا کے خبریں لے کے آ جاتے ہیں. وہ چیز نہیں بتاتے، وہ بات، وہ راز کی بات نہیں بتاتے جو کہ منجدھاروں کی کہانیاں ہیں، کہ وہاں پہ تیز بہاؤ کیا کرتا ہے انسانوں کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ، یا جو بھنور ہیں ان کی کہانیاں نہیں بتاتے. تو دس از 9th پوائنٹ تھا. ایک اور بھی ہے بیت میں اس کو کہوں. بٹائی کہتے ہیں کہ محرومئی مریویا ماہر تھی نموا. It's very important to be skillful. You must have dexterity. You must be so deft into things so that you have an art and a skill to understand the thing. Be mahir. Don't die mahroom. Mahroomai marivya mahir thi namua. Mahir ho ke nahi mare. This is the idealism of Vitai. What does it tell to us? محرومئی مریدا ماہر تھی نموا. چڑی اجیاں چون جہنی گھڑیاں لوا. چڑیا کی طرح کچھ تانے چگ کے یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے. حبابئی ہوا نوادی وچ میں دے ور جسٹ لائک پانی کے بلبلے تھے، وہ چلے گئے. 10واں پوائنٹ، بھٹائی کے جو کیریکٹرز ہیں وہ بہت ہی بے خوفی کی میں نے بات کی، لیکن بے خوف
उस शाख हैं, उसकी एक और दो और मिसाल मैं दूंगी। और मुझे सुर ससी से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि भिटाई का जैसे कहा कि दिनूर ने भी कहा और मैंने भी बात की कि नॉन ह्यूमंस से वो बात करते हैं भिटाई। यहाँ पे सस्वी जो है पहाड़ से बात कर रही है, पहाड़ से कहती है ऊंचो उताहूं घणो जीण के जबल मरण मुसी हल तो पुछिए पंद के। वो कहती है कि मतलब अब जुर्रत की हद देखें, बेखौफी की हद देखें, उससे मुझे तो कभी कभी ससुई की जो हिम्मत से मुझे, या सुनी की हिम्मत से मुझे, मैं कहती हूँ पनाह मांगी जाए ऐसी हिम्मत से कि ये कैसे एक इंसान निकले उस जुर्रत के मकाम पे पहुंच जाए। वो कहती है कि मंजर कशी देखिए, उस सफ़र पे अकेली है और उसके सामने अजगर नमा पहाड़ हैं और उनको देख के कहती है ऊंचो उताऊं घणो जीण के जबल, तुम बहुत ऊंचे हो, अनसरमाउंटेबल हो, ये पहाड़ तुम्हें क्रॉस नहीं किया जा सकता, तुम्हें पार नहीं किया जा सकता। फिर क्या कहती है, वो तो जिंदगी को मुश्किल है ना, वो तो फना के रास्ते पे है। वो कहती है कि तुम मुश्किल हो, तुम्हें पार करना मुश्किल है, लेकिन जीने को मुश्किल है ना, मौत को तो मुश्किल नहीं है। फिर कहती है कि मौत मेरे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। सो वो पहले से ही फना के रास्ते पे है। तो ये बेखौफी जो है, ये भिटाई ने की ससुई को कही। फिर वो बैत है, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो मैं बताती हूँ कि ससुई जब गिर पड़ी है, बेहोश है, खुई जा खायाई विखतें वेजी कई छिके चनाई पंध मड़ोई पब, जो पहली मैंने मिसाल आपको दे चुकी हूँ। जब वो फना हो चुकी है और फिर उठती है और फिर तुंदी से चलती है और तान के चलती है और उसके बाद फिर वो सफ़र ख़त्म हो जाता है। वो कौन सा सफ़र है जिस पे भिटाई जिसकी बात करते हैं कि इतना खस्ता कदम आप उठा के जब चलें और फिर वो आपको किसी मंजिल पे पहुंचा दे। घड़ो भगो तो घोरियो पाना वयो हिजाब। अब इमेजिन करें कि सस्सी पानी में है, रात है, बारिश है, कच्चा घड़ा है, घड़ा टूट गया है और वो कहती है कि घड़ो भगो तो घोरियो, चलो वो घड़ा टूटा तो अच्छा हुआ, कुर्बान हुआ, वो पहले ही हिजाब था मेरे और मेरे महबूब के बीच में। घड़ो भगो तो घोरियो पाना व्यो हिजाब, वाजट वजे वजूद में रयो रू रबाब, सहाड़ री सवाब अम घणो ही घोरिया। मुझे ये बैत बहुत पसंद है। और इसमें द वुमन व्हेन शी इज इन लव, द वे शी क्रॉसेस द लिमिट्स, और वो इश्क की हदों से गुजर जाना चाहती है। और वो कहती है कि अच्छा हुआ घड़ा टूट गया। मैंने मंजर कशी आपको कर दी कि किस हालत में वो पानी में, और कहती है वो हिजाब था, वो टूटा, और मेरे अंदर, मेरे वजूद में जो मोहब्बत है या इश्क है, वो रुबाब की तरह बज रहा है। फिर कहती है साहड़ के बगैर या महीवाल के बगैर सवाब मैं कुर्बान करूं। यार मैं कहती हूँ सवाब के लिए तो हम हजों पे जाते हैं, उम्रों पे जाते हैं, त्यागों पे जाते हैं, हम तो सवाब हासिल करने के लिए क्या नहीं करते। वो कहती है मैं सवाब को कुर्बान करूँ। सो दिस इज भिटाई। एंड एक 11th पॉइंट मैंने रखा था कि वो किस तरह से नॉन ह्यूमंस से बात करती है, उसको मैंने बता दिया है। क्विकली मैं उसको बताऊंगी। वो पहले पहाड़ से कहती है कि मैं शिकायत करूंगी पुन्नू से जब मिलूंगी। आई मीन शी इज होपफुल। उसे ये पता नहीं है कि जिसको बड़ी आसानी से उसके भाई लेके चले गए हैं और एक रात की कहानी, और वो बंदा गायब हो गया और वो उसके पीछे पहाड़ों पे चल रही है, बिकॉज वुमन बिलीव्स इन वर्ड्स, वुमन बिलीव्स इन आइडलिज्म। बेटा ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं मर्द को लफ्जों से खेलना आता है, और इसी तरह से शायद पुन्नू जो है, क्योंकि मैं क्यों समझूं ये, मैं जब इंटरप्रेट भिटाई को करती हूँ, मैं क्यों समझूं कि पुन्नू बेखबर था, उसको नशा पिला के भाई ले गए, और महिवाल जो था वो दरिया के उस किनारे पे था, वो तैर के नहीं आता था, ये तैर के जाती थी। क्यों, मैं क्यों कहूँ कि कोई मसला था, कोई मुश्किल थी। That's why this was happening. Why should I give this benefit to man? Why shouldn't I say that वो उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो इस तरह कर सके। तो वो उसे कहती है कि पुन्नू जो है, हो सकता है कि वो उसको
भूल गया हो, ठीक है, वो प्रिंस है केच मकरान का, और वो कैसे आके एक धोबी की बेटी से उसका इश्क हो गया है, और भाई आके लेने आए हैं, किंगडम बुला रही है, सियासत बुला रही है, वतन बुला रहा है, जा रहा हूँ, तो एक जस्ट एक एक वुमन, जस्ट अ वुमन, एंड जस्ट अ वुमन, और फिर उसकी ज़िंदगी की कहानी लिखी जाती है ससुरी की, और वो कहती है जब पुन्नू से मिलूंगी तो ये उसे कहूँगी कि पहाड़ तुमने की जो पत्थर हैं, तुमने मेरे पैर छलनी की है, मेरे हाथों की जो हथेलियां हैं वो तार तार की, डूंगर डोरापो पेरी चुंज सिपरियन के पहाड़न पेर पिथूं कया तरुण छिन्यू तो रहमन पई रूह में कदुर मुंजो को वाको कंदस वो मुझे जब्बल तो जाड़ू करे, कि पहाड़ जो है मुझ पे जुल्म कर रहा है, मैं वो चीख के उसे बताऊंगी। ये बहुत अच्छा है, डूंगर दुखोयन के दिलासा दे, जन शी टॉक्स टू द माउंटेनर्स से, इसके जो दुखी होते हैं उनको दिलासा दिया जाता है। पहाड़ को उसके लिए सजेस्टेबिलिटी है, उसके पास, उसको सजेस्ट कर रही है। डूंगर दुखोयन के दिलासा दे, जन जो दुखों के मारे हैं उनको तसल्ली दी जाती है, तुम तो पेट छलनी करते हो मेरे। और फिर कहती है घणो पुछजे तन के जनवटा हो तवजन, उनको तो और ज्यादा पूछना चाहिए, उनका तो और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, दिलासा उनको देना चाहिए, जिनसे हाँ से उनके महबूब चले जाते हैं, जिनको छोड़ के उनसे तो और नरमी बरती जाती है। तू की न संदा तन पहाड़ पैर दुखे, तू किस तरह से फिर मेरे पैरों को जख्मी करे। दिस इज 11th point. 12th is point is about भिटाई's आइडलिज्म अबाउट रहनुमा एंड लीडर, लेकिन वही है कि वो एक सिंबॉलिक ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके ज़ाहिरी मायने जो हैं, अपेरेंट मीनिंग, वो कुछ और बताती हैं। हमारे पास फिर एक मौका मिलता है कि भिटाई को हम उसकी अपने तरीके से शरह करें। कहते हैं अज आगड़िया आया साऊ की सुजान, लाहिंदा मूरियान रुक करींदा पदरो। ब्लैकस्मिथ एक्सपर्ट स्मिथ्स हैव कम, वो आए हैं, और जो मेरी लाहिंदा मूरियान रुक करींदा पदरो, वो कहते हैं कि वो जो जंग है उसको ख़त्म करेंगे, और जो असल रंग है, जंग जब उतर जाएगा तो रंग जाहिर होगा, उसको जाहिर करेंगे। अब इसी, बिकॉज मैंने पहले इसलिए पढ़ा, उससे पहले शायद मुझे लगा कि ये एक और पढ़ना चाहिए मुझे। अजपण आगड़िया आया सुधा सराणी, प्यारे पानी तेरू कंदा दिख्यूं। अब वो कहते हैं फिर ये रहनुमा और लीडर्स आए हैं, और ये अपने साथ सिराण साथ लाए हैं। उर्दू में सिराण सान को कहते हैं, जहाँ पे आप तैगें और तलवारें तीखी करते हैं। तैगें और तलवारें तीखी होनी चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट ही वांट्स टू से। फिर वो पानी पिला के या पानी दे के उनको तीखा करेंगे। फिर कहते हैं कि सरहा डिठम से जिन सान्याए सराणसी। सान्याए हम सिंधी में इस्तेमाल करते हैं कि अक्वेंटेंस हो, पता हो जिसका, अवेयरनेस हो। अक्वेंटेंस से थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस हो। उनको मैंने बहुत ही खुश और शाद देखा है जिनको सिराण से अक्वेंटेंस है, या उनको जिनको सिराण की अवेयरनेस है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि व्हाट डज इट मीन बाय एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट ये है कि आपको तलवार चलानी आनी चाहिए, आपको तैग चलानी आनी चाहिए, आपको लड़ना और खड़े होके अपना फिक्र बताना, अपना मौक़िफ़ बताना आना चाहिए, और आपको तैग चलाना मीन्स जंग करना आना चाहिए, लेकिन आप उसको सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल करें, द एम्पावरमेंट इज दैट, जब उसकी ज़रूरत हो। अगर ज़रूरत ना हो तो ये वज़ादारी जन्म दर जन्म आप ट्रांसफ़र करते रहें। दिस इज़ व्हाट आई हैड रेड समवेयर, कि आपका जो एम्पावरमेंट ये नहीं है कि आप लड़ सकें ज़माने के सामने, आपको लड़ना आना चाहिए। आप खामोश रहें, दैट इज समथिंग एल्स। आपको तलवार चलानी आनी चाहिए, आप ना चलाएं, दैट समथिंग एल्स। सो दिस इज, यहाँ पे जो ये लीडर हैं, ये जो हैं, इनको जो है वो तैगें अपनी तेज करते हैं, और वो रहनुमा हैं, और वो ऐसे हैं जो कि जंग उतारते हैं तलवारों से। वो दिल का जंग है, ये तलवारों का जंग है। 13 point,
उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. शायरी में, सूफ़ी शायरी में ट्रेडिशन है कि आप मैं खाने की बात करें. फ़ारसी में खराबात कहते हैं मैं खाने को. और मैकशी को सिंबॉलिज्म के तौर पे इस्तेमाल किया गया है. भिटाई का जो दौर था वो बहुत एक संगीन दौर था, फैटल. मैं खाने तो दूर की बात, महदवी तहरीक थी, चल रही थी. रूमी के दौर में भी मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. इवन आर्ट को खतरा था. आप मिनीचर आर्ट बनाते थे, वो टाइम था. वहाँ पे तो वो नहीं हो सकता मैं खाने. लेकिन हर सूफी पोएट ने मैकशी को, मैं खाने को, उसके राजों को उसको गाया है. भिटाई ने भी गाया है. भिटाई ने बहुत ही गाया है. और मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगी, लेकिन आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ पर्शियन शेर. असरार खराबात बजुज मस्त न दानद. मैखाने के जो असरार हैं, राज हैं, वो एक मैकश और मस्त के अलावा और कोई नहीं जान सकता. जो नहीं जाता मैखाने में, से क्या बता कि उसके क्या है. असरार खराबात बजुज मस्त न दानद, होशियार च दानद कि दरिन खुए छ राज. जो के होश में है, बाहोश है, उसे क्या पता कि ये क्या राज हैं. So this is I just want to tell you that Bhitai also followed the tradition. Bhitai says Makar Sadh Sareji Je Tum Tari True. True is a kind of, bitter fruit, very beautiful in look, melon की तरह. बहुत ही खूबसूरत होता है. जैसे उसको कहते हैं कोलोसिंथ की तरह. I mean, if you see it in the dictionary, I also don't know because I try to find it कि Bhitai ने ये लफ्ज कहाँ से लिया. वो बहुत कड़वा होता है. बेटा ये कहता है कि तुम मैं पीने की बात ना करो अगर तुम वो कड़वा जो ट्रू है उसको चख नहीं सकते, तो तुम उस मैं की बात ही ना करो क्योंकि तुम वो ट्रू नहीं चख सकते. बिकॉज मैं तो उससे ज्यादा कड़वी है. वो कौन सी मैं है. पीते जिन पासे थे मंझा रगन रूह, वो जिसको पी के आपकी रूह से, आपके रगों से रूह निकल जाए. इतनी शदीद तकलीफ हो, दर्द ना कितना हो उसका पीना कि आपके रगों से रूह निकल जाए. काटे चख ककू लाहे सिर लतीफ जाए. वो ऐसी दर्द की टीसें उठें कि आप फना के दर्जे पे पहुंच जाए, आप फना हो जाएं, रूह आपके रगों से निकल जाए. लेकिन फिर कहता है कि उस माए को चख सकते हो तुम जब तुम अपना सर कुर्बान करो. What does he want to say? Everybody has to explain it to their own way. 14th point. मेरे पास 15 points हैं. मेरे पास 15 points है और मैं सोच रही थी कि जो 14 point है ये 14th में आखिरी रखूं, लेकिन आखिरी मैंने कोई और रखा है और 14 को मैंने 15 नहीं होने दिया. I thought I should last जो भिटाई के लिए समिट है, जो आला मकाम है, वो मुख्तलिफ होना चाहिए. जो इश्क में मंजिल है भिटाई के पास, वो वसल नहीं हिज्र है. हिज्र को शायरों ने बहुत गाया है, वसल को भी गाया है. अब सुनी जी के जो खात्मा होता है, सुनी का दास्तान का जो एंड होता है, वो टू प्रॉन्ग्ड है. 2 कहानियां हैं. आखिरी कहानियां 2 हैं, एक नहीं है. एक तो वो शी इज अ मैरिड वुमन, दम के साथ है और वहां से उठ के वो जाती है पानी में तैरती हुई महिवाल से मिलने. फिर एक दिन एक रात घड़ा कच्चा था, बारिश थी, सर्दी थी, घड़ा टूट गया, वो मर गई, मछलियों का शिकार हो गई, खत्म हो गई. और महिवाल दरिया के उस किनारे वो खुदा को कहता है कि, दरिया को कहता है कि क़यामत के रोज़ तुम्हारी शिकायत करूँगा, खुदा से करूँगा. वो रो रहा है वहाँ पे बिकॉज शी डाइड, शी इज़ इनटू पीसेस. मिर्यामत शहजार भांगा थी सोनी, छोटे छोटे हिस्सों में बट गई, मगरमच्छों ने उसे खा लिया. वन ऑफ द स्टोरीज इज दिस. अनदर स्टोरी इज डिफरेंट. आई एम टेलिंग अनदर स्टोरी. अब सोनी को भिटाई दिखाता है. दूसरी कहानी जो है वो ये है कि सोनी तैरती हुई किनारे तक पहुंची है महिवाल से मिलने. देख रही है दूर से, महिवाल है वहां पे,
उसकी झोंपड़ी है, चिमनी है, धुआं निकल रहा है, home and hearth and everything, सब कुछ ठीक है, वो इंतज़ार कर रहा है, वो उसे नज़र भी आ जाता है। किनारे पे वो पहुंचने वाली है, वहां से वो वापस होती है। वो कहती है वना की न वरी हूं रे चई रही रहा, कहती है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हरगिज वापस लौट के ना जाऊं। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं महिवाल की झोंपड़ी के पास मर ही जाऊं। वना की न वरी हूं रे चई रही रहा, वो मुझे कहे भी ना फिर भी मैं उसके पास रह जाऊं। दूही पासे दोस्त जी मागी पा मरी, द सेम दूही जहाँ पे वो धुआं निकल रहा है, वो उसके करीब मैं तो मर ही जाऊं, वहीं पे मर जाऊं उस दूही के करीब। सूरत न सुहका कस चितचरी, and she says it's not Mehar's beauty, it's not his beautiful face or his attraction of face that attracts, इस दिल ने पागल किया है। सूरत न सुहका कस चितचरी, विसाला फिराक जी सुजे गाल गरी तेलाही तरी मोहगन्यो मोटरवाना। वो कहती है कि वो मुझे रोकता भी नहीं, फिर भी मैं रुक जाती, उसके पास मर जाती। उसके हुस्न की बात नहीं है, ये तो इश्क है जिसने मुझे दिल ने पागल किया। लेकिन विसाल से बेहतर जो आला अजीम सुप्रमेसी है वो हिजर की है, फिराक की है। मिसाला फिराक जी सुजे गाल गरी, वो भारी बात है बहुत, जो फिराक है वो भारी है। तेलाही तरी मोहगिन्यो मोटो वना, और ये सोच के इस तरह मैं वापस तैरती जा रही हूँ। वो नहीं मगरमच्छों का शिकार हुई, वो वापस जा रही है उसे छोड़ के। सो दिस इज वन ऑफ दी सत्सुई में कहते हैं वही सेकंड लास्ट, वनी छोवनकार हितन बोली होत के। वनकार इज अ प्लेस जहाँ से बलूचिस्तान से वो पब पहाड़ पे गुजर रही है। वो कहती वनी छोवनकार हितन बोली होती के, तब क्यों जा रहे? पहले तो कहता है कि चलो वो कदम उठाओ जो फना के दर्जे पे हो, वो 100 पहाड़ क्रॉस करने वाली खवातीन है, तुम उससे ज्यादा जो व्हाट ही सेज व्हाई डू यू गो, वनी छोवनकार हितन बोली होती के, यहाँ क्यों नहीं ढूंढती हो? लिखो की न लतीफ छे बारो चो बेपार, जो महबूब है वो किसी और पार छुपा हुआ नहीं है, ही इज विद इन यू। थी सती बदसंद्रो, शिव की जो पहली बीवी, शिव गॉड की जो पहली बीवी है, सती बदसंद्रो प्रत पुण्यसी पार। सती की एग्जाम्पल देता है कि वो तुम लॉर्ड शिवा की उसका मिसाल देता है कि उसकी तरह तुम, वो एक रिएक्शन जो उसका है उसकी तरह तुम जो है कमर बांधो अपनी, और अपने पुण्यों के साथ प्रीत जो है, मोहब्बत जो है उसको निभाओ। नाए नैन निहार तुम्हें देरो दोस्त, जो अपने अंदर अपनी आंखें, अपने नैन जो है अपनी आंखें, वो अपने अंदर अंदर निहारो, अंदर देखो। महबूब का जो घर है, जो डेरा है, वो तुम्हारे अंदर ही है। सो दिस वाज आई थॉट दिस शुड बी लास्ट, बट इट्स द सेकंड लास्ट। आखिरी जो बात है, आखिरी बात मैं कहूंगी कि भिटाई के जो किरदार हैं उनके पास अपना दर्द लोगों पे, दुनिया पे अयां करना जो है वो सब स्टैंडर्ड है। खामोश सहना, और उस खामोशी में अंदर ही अंदर इश्क में जो इर्तिका है, जो रूह आगे के मराहिल पे पहुंचता है, उस पर बिलीव करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं फ़लसफ़ा पढ़ने गई पहली मरतबा, मैं इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी सेंट यूनिवर्सिटी में, और अमर सिंधु के साथ मेरी दोस्ती हो गई। शी वॉज टीचर एट फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट, और मैं फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट जाती थी। तो वहाँ पे फरीदुद्दीन शेख थे, आजकल कनाडा में हैं, और वो हमें वो पढ़ाते थे फ़िलासफ़ी ऑफ आर्ट, फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री, फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस। वो गेस्टॉल्ट इफेक्ट मैंने वहाँ से सीखा था उस वक्त, इतना 20-21 साल की एज में। और उस पर एक सिसिफस की कहानी बताते थे फरीद साहब, जिनकी वजह से मैंने एक्चुअली अपना जो है इंग्लिश लिटरेचर
میں بغیر پڑھ کے مجھے لگا کہ وہاں پہ میری پوزیشن آ جاتی تھی، تو میں نے فلسفے میں چلی گئی. فلسفے میں وہی کہانیاں جو بھٹائی کی ہیں وہاں پہ اس طرح کے داستان ہوتے تھے. وی یوز ٹو ڈسکس کاسموس اینڈ ایوری تھنگ. اس میں سسیفس کی داستان بتاتے تھے کہ سسیفس نے جو ہے کوئی غلطی کی، اس نے ایکچولی اس کو مرنا تھا اور اس نے 2 مرتبہ ڈیتھ کو چیٹ کیا. اس کو ہیڈس نے سزا دی، HADES. ہاں، اس کو ہیڈس نے اس کو سزا دی کہ وہ جو پتھر ہے، بہت بڑا سا پتھر، وہ اٹھا کے اولمپک پہاڑ پہ جائے گا اور پھر اوپر جب پہنچے گا تو وہاں سے رول ڈاؤن دا اسٹون، پتھر کو نیچے لڑکا دے گا اور وہ لڑک کر نیچے آئے گا، وہ اس کے پیچھے آئے گا، پھر دوبارہ پتھر اٹھائے گا، پھر اوپر جا گئی. اس کی سزا تھی. خدا بہت عجیب سی سزائیں دیتے ہیں گریک گاڈس. پرومیتھین پنشمنٹ کوائٹ ہاربل. تو سسیفس کیا کرتا تھا، اس نے اب سوچا کہ خداؤں نے جب مجھے سزا دی ہے تو سسیفس کیا کرتا تھا، وہ پتھر اٹھا کے، بھاری پتھر، ہنستا ہوا ناچتا ہوا اوپر جا رہا ہے، پھر اوپر سے ہنستا ہوا اس پتھر کو لڑکا دیتا ہے، پھر گاتا ہوا نیچے آتا ہے اور پھر اٹھاتا ہے. ہی از کانسٹنٹلی ڈوئنگ بیک اینڈ فورتھ دس تھنگ. اور خداؤں کو اس سے پنشمنٹ ملتی کہ آخر یہ رو کیوں نہیں رہا، تڑپ کیوں نہیں. اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا ہوتا ہے. بھٹائی ہیز ڈن دس with his characters. اور مجھے پہلی مرتبہ فیل ہوا. مجھے ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں مارل اسٹوری ہے جیک لنڈن کی، امریکن رائٹر کی، کہ جیک لنڈن کا ایک جملہ جس کی تاریخ میں بہت بڑی گونج ہے. اس کی کہانیاں نہیں بکتی تھیں، وہ ینگ جب تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس کو وہ لڑکی چھوڑ کے چلی جاتی ہے اس کی غربت کی وجہ سے جس سے وہ محبت کرتا تھا. پھر ایک دن اس کی قسمت کھلتی ہے جیک کی، اور جیک جو ہے پیسہ اس کے پاس آتا ہے. بہت عمر گزر جاتی ہے اس کی، شارمن کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ ایک بہت زبردست گھر بناتا ہے جس کا وولف ہاؤس نام رکھتا ہے. اور ساری جمع پونجی، سارے خواب اور اتنا بڑا گھر، اس کو وولف ہاؤس اس نے پتہ نہیں کیوں کہا، وہ گھر بنا دیتا ہے. جس صبح اس کو اس گھر میں شفٹ ہونا ہوتا ہے، اس رات، ایک رات پہلے اس گھر کو آگ لگ گئی اور صبح کو وہ ہجوم کے ساتھ اس گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور جو جیک لنڈن نے وہ جو سینٹینس بولا، اس پہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وی ہیومنس کین اسپیک. تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو چھینے گوئیاں ہوتی ہیں، پیپل اسٹارٹ اسپیکنگ. اور جیک کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا گھر جلا ہے، ان میں سے نہیں جن کا گھر جلایا گیا. سو ایسے خطرناک اور حساس ترین موقع پر کین وی ہیومنس ڈو دیٹ؟ بھٹائی's characters are doing that. So میں this was بھٹائی کہتے ہیں گالی پیٹ ورن میں ودھین ورن تھیوں پرسی منہ نہ کہیں گوشے پری نہ گلیا. باتیں، اب ایگزیکٹلی لیٹ می ٹرانسلیٹ اٹ فار یو. باتیں پیٹ کے بلوں میں، چونکہ باتیں میں نے چھپائی ہیں، میرے پاس وہ راز ہیں، لیکن پیٹ کے بلوں میں بڑھ کے وہ درخت ہو گئی ہیں. پرسی منہ نہ کہوں، کسی غیر سے میں نے کرنی نہیں تھی. گوشے پری نہ گلیا، محبوب سے پرائیویسی یا گوشہ یا خلوت نصیب نہیں ہوئی. سو اس پہ محبوب کے ساتھ خلوت پہ زور نہیں ہے، زور اس پہ ہے کہ کسی اور سے میں نے کی نہیں. باتیں پیٹ کے بلوں میں بڑھ کے درخت بن گئی. پرسی منہ نہ کہوں، کسی اور سے کہنی، جو جسے کہنی ہے اسے ہی کہنی ہے، کسی اور سے تو نہیں کہنی آف کورس. پھر کہتے ہیں کہ پتنگ چائیں پان کے تو اچھی آگ اجھائے. اگر خود کو واقعی بھی پروانہ کہتے ہو تو اس آگ میں کود پڑو. لیٹ می جسٹ ریڈ دا ٹرانسلیشن فار یو. اس آگ میں کود پڑو، جل کے ختم ہو جاؤ. اس آگ نے، اس آتش نے بہت کچھ جلا دیا ہے، تم اس کو جلا دو. اس کو اتنا جلاؤ کہ جل کے بھسم ہو جائے، بجھ جائے. پھر کہتا ہے اس کو آگاہ، اس آگ کی پہلے آگاہی حاصل کرو، اس آگ سے آگاہ ہو کے پھر اسے بجھاؤ. اور آخری بات کہتا ہے ایک تو جلو، جلتے رہو، اتنا جلو کہ اس آگ کو جلا دو. پھر اس آگ کی آگاہی حاصل کرو، اور آگاہی کے بعد پھر کہتے ہیں آخری بات کہ یہ آگ جب بجھاؤ تو رازداری سے بجھاؤ. واقف تھی وسائے، بی اویئر، واقف ہو جاؤ اس سے.
आग न लजे आम के, आम लोगों से बात ना करो. Again another symbolism. आशिक जहर प्याक वेहदसी वहसन घड़ों कड़े ऐं कातिल जा हमेशा हिराक लगिन लौं लतीफ़ चए फना कया फिराक तोड़े चिकनिन चाक तब आ नसले नाम के. वो जहर कातिल पीते हैं, जहर कातिल पीने के उशाक हैं. वो कड़वा जो है, कड़वे का हर कोई उसका आदी नहीं हो सकता. वो ऐसा जहर है कि आप ये जहां से आपकी रगों से रूह निकल जाए. वो कहते हैं कि उनको इश्क ने फना कर दिया है. उनके जो जख्म हैं वो पक रहे हैं. सिंधी में चिकन चाक जो हम इस्तेमाल करते हैं, जब जख्म खुला हो, जख्म पके, भर न पाए. तोड़ी चिकन चाक तब आहन सलना के तब किसी को बताते नहीं है. तो उससे आखिरी जो है लास्ट में आज के निशस्त का जो मेरा बहुत फेवरेट है, और मैं उस बैत को मैं चाहती थी कि मैं सबसे आखिर में पढ़ूं और उसकी मैं तशरीह भी अच्छे तरीके से करूं. पिटाई कहते हैं जे तत्तो तन तनूर जिया त छंडे साण छमाए. छंडो इज अ छींटा, स्प्रिंकल ऑफ वाटर. जे तत्तो तन तनूर जिया त छंडे साण छमाए आणी आग अदब जी बारे जान जलाए. बुरका अंदर बाजियूं पंहिंजो संग पचाए लुछण लौं लतीफ़ चए पधर हड मपाए मतां लोक लकाए विसाला विच पए. पिताई कहते हैं कि जब तंदूर की तरह जिस्म, तन की बात है फिर रूह की बात है, कि जिस्म जल भी रहा हो तो उसको छींटे के साथ उस काम को चलाओ. छींटे के साथ उसको, उस आग को बुझाना नहीं है, लेकिन that's it. ये मैं पूरा करूं, मैं पूरा छींटे के साथ जो है उसको पूरा करो. और फिर कहता है कि जो आतिश है, अदब की आतिश, अदब की आग कहीं से लेके आओ और उससे अपनी जान जलाओ. जान बेटा जब भी इस्तेमाल करते हैं रूह के लिए करते हैं, जैसे पर्शियन में जान को कहते हैं. और कहते हैं बुरका अंदर बाजियों पंजू पचाए. जो भी मशकें, जो भी एक्सरसाइजेस, जो भी तुम तगदो कर रहे हो वो छुप के करो, बुरके में करो. वेद वेल लुछण लो लतीफ चए पदर हदमाए. तुम्हारा जो तड़पना है वो किसी को पता ना चले. लोगों को तुम जो वसल है तुम्हारे अंदर में, जो तुम वसल की जो मराहल से अंदर से तो तुम गुजर रही हो, वो किसी और को पता ना चले. बिस्यार सफर बायत कहते हैं ना कि जो खाम है वो पुख्ता हो, उसके लिए बहुत लंबा सफर चाहिए. और सूफी के लिए कहते हैं कि सूफी तब तक सूफी नहीं बनता जब तक उसके पैर मस्जिद की तरफ ना जाएं. बिस्यार सफर बायत ता पुख्ते शवत खानी सूफी ने शवत साफी ता डर में के शजानी. थैंक यू. अब हम सवाल जवाब के लिए सेशन को ओपन करते हैं. और आप में से मगर सवाल हो, तबसरा ना हो तो बेहतर है. अगर सहरगुल से किसी बैत की तशरीह या कोई बात आप समझना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. सिंबॉलिज्म पे अगर कोई कमेंट भी हो, अगर आप समझते हैं अपनी राय मुख्तसर बिल्कुल बता भी सकते हैं. बिकॉज मैंने तो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं भी दिए. कुछ मैंने, जैसे आई टोल्ड यू के भिटाई को अंडरस्टैंड करना. so, आप बताएं. अस्सलाम वालेकुम मैम, इरफान नाम मेरा. सो आपकी डिस्कशन जस्ट एक क्वेश्चन है, नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द बेथ, बट ये कि जो आपने मतलब एक नैरेटिव बताया जो कि यू थिंक दैट ये भिटाई साहब के हैं. आपका 5th पॉइंट आई बिलीव कि जो मैन है बेसिकली वो एग्रेसिव इनिशिएटर है. आपका 5th पॉइंट था शायद. बिल्कुल. मैं जब बताती हूँ कि मर्द जो है वो खुद को डी क्लास करता है और वो इश्क में इनिशिएटर है, क्योंकि जो सारी ये कहानियाँ सोहनी महिवाल है, उमर मारवी है, ससी पुन्नू है, इसमें हम उनको देखते हैं दे आर इनिशिएटर्स. मैम मेरा मतलब ये जैसे आपने मतलब बताए कुछ एग्जांपल्स दिए, इसमें जैसे तमाची का रोल है वो थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू पुन्नू या उमर या महिवाल, क्योंकि तमाची का जो रोल है वो मतलब एंड तक है उसके साथ.
he is supporting یہ مطلب میں آپ کو اپنے اس سے مطلب بتا رہا ہوں, I believe کہ آپ اس کو پتہ نہیں کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ جو پنو ہے یا عمر ہے یا مہیوال ہیں, ان کا جو رول ہے ایک پوائنٹ پہ آ کے انیشیٹ کر کے وہ مطلب ایک پوائنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں, یا مطلب وہ پار نہیں کر رہے, اس کو پورا نہیں کر رہے, جبکہ تماچی جو ہے وہ ڈونٹ یو بلیو؟ I believe that. I agree because تماچی, نوری جام تماچی کی کہانی ہے ہی ایسی کہ نوری میں بہت نیاز ہے, بہت عاجزی ہے, اور تماچی کنگ ہے, اور وہ اس اپنی عاجزی اور اپنی سادگی کی وجہ سے اسے پسند ہے. اور یس, بھٹائی نے اس کی سادگی کو گایا ہے خاتون کی, اور پھر وہ جو تماچی ہے وہ اس کو دکھایا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ترجیح پہ رکھتا ہے. تو میم یہاں انیشیٹو یہ اس پہ میری جو بات ہے وہ نوری جام تماچی پہ فٹ نہیں ہوتی ہے. آپ نے صحیح کہا. تھینک یو. انیشیٹر ہے, ویسے انیشیٹر ہے, لیکن وہی آپ کی بات کہ وہ اس کے ساتھ ہے, یہ فرق ہے. جی السلام علیکم. ابھی جو زبیر نام ہے میرا, بڑی اچھی آپ نے سیشن رہا, یہ بڑا اچھی فکر ملی ہم لوگوں کو. ابھی جو میں نے آپ کے سیشن کے اندر ایک بات سیکھی, سمجھی اور آشکار ہوئی میرے اوپر, وہ یہ ہوئی کہ عشق کا جو سفر ہے, اور عشق کے سفر کے اندر جو منزل ہم کہتے ہیں موت ہے, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کا جو اصل لطف ہے وہ ہجر کے اندر ہے, وصال میں نہیں ہے. تو اس میں ایک تو بات میں یہ سمجھا ہوں یا مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ عاشق جو ہے وہ خود اپنا معشوق ہے. مطلب عاشق خود اپنا معشوق ہے, کیونکہ وہ تو ایک کیفیت کو انجوائے کر رہا ہے نا, وہ تو ایک وصال کی کیفیت کو انجوائے کر رہا ہے, وہ تو ایک ہجر کی کیفیت کو انجوائے کر رہا ہے. تو اگر وہ ہجر کی کیفیت کو انجوائے کر رہا ہے اور وصال ہونے پہ اس کی تشنگی پوری نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے وہ خود اپنا معشوق ہے. اور پھر عشق کا آخری رتبہ موت کیوں ہے پھر, جب وہ اپنے ہی اس سفر کو انجوائے کر رہا ہے؟ تو میں جس طرح آپ کا سوال سمجھی ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جب وصل کو ترجیح پہ نہیں رکھتا اور ہجر کو ترجیح پہ رکھتا ہے جو عاشق ہے, تو وہ شاید خود سے عشق میں ہے یا وہ عشق سے عشق میں ہے. جی وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک سراب ہے, بالکل وہ تو ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے. اگر مطلب میں آپ میرا بہت سبجیکٹو خیال ہے, میں بہت اسٹرانگ سبجیکٹو اوپینین رکھتی ہوں اس کے بارے میں کہ جو عشق ہے اس کا واصل کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. اور آپ کی یہ بات ہے کہ جو تصور عشق ہے اس کی حسناکی ایک الگ ہے, اور اس کا کچھ نہ جائے محبت میں وصل سے, شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ملنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کانسٹنٹ جرنی, اور اگر وہ جرنی نہیں ہے, وہ سفر نہیں ہے, بیکاز یہ میرا بہت ہی داخلی خیال ہے اس کے بارے میں کہ اگر اس میں میلاپ ہے تو پھر وہ محبت, love ceases to be ceases to be love, عشق ceases to be عشق. This is what I understand. اور موت کے بارے میں آپ نے کیا کہا زبیر صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے عشق کے جو 7 درجے ہوتے ہیں محبت کے, تو آخری وہ موت ہوتا ہے نا. وہ تو سب کے پاس ہے, وہ سب مرتے ہیں ultimately, everybody dies. لیکن یہ جو آپ کی بات ہے نا, یہ بالکل صحیح ہے کہ شاید وہ جو عاشق ہے اس سفر پہ چلتے چلتے وہ عشق سے عشق کرنے لگتا ہے. وہ جو سونی کا میں نے بتایا کہ ایک کہانی تو یہ ہے کہ وہ مگر مچھوں کے بھینٹ چڑھ گئی, ختم ہو گئی, لیکن دوسری یہ ہے کہ وہ وہاں سے واپس ہو رہی ہے کہ بیکاز بینگ ہیومن, انسان جو ہے نا خود ایک ایمبیگوٹی ہے. تو اور عشق کے جو لوازمات ہیں وہ بہت مختلف ہیں, اور میلاد کے لوازمات بہت مختلف ہیں. تو دونوں دے آر کنورجنگ ہے ہی نہیں ان میں, مجھے نہیں لگتا کنورجنس ہے. دس از ایٹ دس ایج اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ کہ عشق میں وصل جو ہے اٹس اے کائنڈ آف فلا آف عشق. آپ عشق کو فلاٹ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ اس کو اس کا مسٹیک آف ایوولوشن آف عشق ہے, اگر اف یو ٹیک اٹ ٹو دا میلاپ. بس دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے ہجر و فراق کا,
اس کو غالب نے بہت اچھی طرح حل کیا ہے، اور اس کا شعر ہے کہ گڑتے دل میں ہو خیال، وصل میں شوق کا زوال، موج محیط آب میں مارے دست و پا کے یوں. اس کی وجہ یہ کہ موج وصل کی حالت میں ہے، سمندر کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو اضطراب ہے، جو ہجر کا اضطراب ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ دست و پا مار رہی ہے، بےتابی ہے. تو وہ سکون نہیں ہے عاشق کو، چاہے وہ ہجر کی حالت ہو یا وصل کی حالت ہو، دونوں ایک ہی ہیں. اور پھر وہ رومی کہہ گیا ہے نا، غرض بگون عذابست جان مجبورہ برائے صحبت لیلا و فرقت لیلا. کیا مطلب ہے کہ مجنوں کی جان پر دوگنا عذاب ہے، اگر اس کو لیلا کا وصل ہے تو وہ اس میں بھی ہلاک ہے وہ، اور اگر وہ ہجر میں ہے تب بھی وہ اس کو مر جانا ہے. تو موت تو خیر ہے وہ سارا مسئلہ، لیکن ہجر و فراق اس طرح سے کوئی بائنری آپ اس کو بنا نہیں سکتے. ایک ہی وقت میں وہ محبوب کے پاس بھی ہو سکتا ہے، اس سے جدا بھی ہو سکتا ہے. وہ میر نے کہا کہ وصل میں رنگ اڑ گیا میرا، کیا جدائی کو منہ دکھاؤں گا. واہ. میں تو کہوں گی مجنوں کو، یہ کہوں گی کہ پلیز ہجر میں ہلاک ہو جاؤ. جی شکریہ سحر، بہت اچھا یہ سیشن رہا. کہ میں جب آپ نے مجھے اپنا ٹائٹل دیا کردار اور افکار، تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید ہر مطلب کرداروں کا تجزیہ ہوگا یہاں پر، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک کردار جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. لیکن مجھے یہاں پر زیادہ تر یہ محسوس ہوا جیسے کہ بنیادی طور پر ہم صرف عشق کی بات کر رہے ہیں اور تصوف کی ہی بات کر رہے ہیں، تو ہم کرداروں کو الگ الگ تو نہیں دیکھتے. سونی، سسی اور مومل اور ماروی، مطلب ان کے کرداروں میں دراصل کیا فرق ہے اور کیا تھیمز میں فرق ہے. دراصل میری ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ اس طرح سے اس کے فرق کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا خیالات ہیں بٹائی کے، بجائے اس کے کہ ہم عشق پر فوکس. عشق تو ہے ہی، پتہ ہی ہے، مطلب ہر شاعر کے پاس عشق ہے نا. مطلب اس میں تو عشق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے رومی ہے، غالب ہے، امیر ہے، سب ایک ہو جاتے ہیں، اور تقریباً ان کے ہاں باتیں جو ہیں وہ بھی ایک ہی نظر آتی ہیں. تو سوری کہ میں یہ تنقید کر رہی ہوں، اگر یہ تنقید آپ سمجھے تو، لیکن یہ کہ میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ کرداروں کے میں جو فرق ہے اس کے بارے میں مجھے یہ لگا کہ میں نے کلیئر یہ کہا تھا کہ میں بھٹائی کے اقدار پہ بات کروں گی. کہانیاں جو ہیں بالکل ایک کرداروں پہ الگ الگ میں نے بات کی ہے. میں نے جوگیوں کے کردار پہ بات کی، میں نے سمندری غواصوں کے کردار پہ بات کی، میں نے سہنی کے کردار پہ بات کی، لیکن میں نے اقدار پہ فوکس کیا. غواصوں، سمندرین کا الگ اقدار ہیں، جوگیوں کے الگ ہیں، سہنی کے ڈیول جو کہانی میں رخ ہیں ٹو پرانگڈ وہ الگ ہے، سسی کا الگ ہے. تو I thought that I tried to do justice, but I had to focus not on the dastans, I had to focus on the values that Bhitai is. مجھے آج لگ رہا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے نا، میں نے جسٹ میں بھٹائی کو in the nutshell I have told you that how are his values, how is his vision of his characters. چاہے وہ سامندری سر میں ہے، چاہے رام کلی کے جوگی ہیں، چاہے ایک چھوٹی سی بیچاری ماروی جو کنویں سے پانی بھر کے جاتی ہے. بھٹائی کے جو اقدار ہیں وہ میں نے اس کو واضح کیا ہے، اور سارے کرداروں کو آئی تھنک 8-10 تھوڑا ٹائم تھا، 8-10 کرداروں کو میں بتا سکتی تھی، اور دیٹس اٹ. کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی ان کو مائک دیں. بھٹائی کا جو ہے جی سر، کلام کوئی اور کمپیریبل اور لینگویج کے اندر اس قسم کا شاعری ہے، اس قسم کی سوچ اور شاعری ہے جیسے بھٹائی کی ہے؟ دوبارہ سے بتائیں.
आप कह रहे हैं कि भिटाई की जो शायरी है इस तरह की कंपैरेबल और शायरी है और कोई लैंग्वेज में है? और जुबान भिटाई में, और भिटाई से पहले खुद लुत्फुल्लाह कादरी, मियों शाह इनायत, उससे पहले काजी कादन हमारे पास हैं। भिटाई की जो 40 भिटाई के अबियात हैं वो भिटाई ने एग्जैक्ट रूमी से ट्रांसलेट किए हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है, सूफी ट्रेडिशन है, ये कोई भिटाई ने नई कहानियां, नए टोटली तस्वुरात नहीं दिए। आपने कहा कि ट्रांसलेट किए, हाँ, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, वर्ड बाय वर्ड, लफ्ज बाय लफ्ज ट्रांसलेशन है सारे। नहीं 40, सारे नहीं, 40 अभियात। जैसे पढ़ा दो सोई सदवर वाई जो जे नहीं हुआ आ गई गड ॿुधण में ॿ थिया मूंखे मूं पिरन ॿधी विधो ॿार में। दिस इज एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। वढल थी वायूं करे कुठल कूकारे, दिस इज एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम रूमी। आप जिन अबियात की अशार की वो ट्रांसलेशन है साथ उसे भी अगर मैं अगर लेके आती, वो मेरे पास अभी इस वक्त नहीं है, मुझे याद नहीं है अबियात, लेकिन लफ्ज पर लफ्ज मैं आपको वो 40 निकाल के दूंगी। मैंने खाना फरहंग हैदराबाद में ये टॉक दी है, मेरे पास वो लिखे हुए हैं और वो उनकी फारसी उनके साथ है। और ट्रांसलेशन मैं इसलिए कहती हूँ कि मुझे ये लगता है कि वो फिक्र ऐसा है कि वो भिटाई ने एज जो भिटाई का रिसाला गंज में शुरू होता है, जिसमें वो बांसुरी की बात है कि वो दरख्त से कट के वढल थी वायूं करे कुठल कुकारे, इट्स एग्जैक्ट रूमीज वर्स वर्ड बाय वर्ड। क्योंकि ट्रांसलेशन और चीज है, इंस्पिरेशन और चीज है। नो, इट्स ट्रांसलेशन। इंस्पिरेशन भी है लेकिन लफ्ज पर लफ्ज है। वो सिंधी में क्या है कि सिंधी जुबान का अपना एक मिजाज है। अगर मैं कहूँ कि मुझे महबूब ने बांध के पानी में फेंक दिया और कहता है कि गीले मत हो, तो जाहिर है दिस डेफिनेटली आई एम इनटू द वाटर and I'm tied up, so I have to be wait. Exact Rumi has said this. और तो so this is kind of मैं ये कहती हूँ कि हमारा ये जो, मैंने आपसे तनवीर साहिबा और अफजाल साहब से भी मेरी बात हुई थी पहले, प्लेजरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है अदब में, ये 20th सेंचुरी फिनोमेना है। और इंस्पिरेशन, भिटाई किसी रूमी के मोहताज नहीं थे कि उसके 40 अबियात लेके, उनकी हज़ारों अबियात हैं लेके एग्जैक्टली उन्होंने वो किया। वो उसमें फ़िक्र बहुत गहरा है, वो उन्होंने अपने पास, आप कबीर में वो चीज़ें देख सकते हैं, कबीर से काफ़ी इंस्पिरेशन है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो तर्जुमा नहीं होना चाहिए था या उसमें कोई प्लेजरिज्म। ये 20th सेंचुरी फिनोमेना है। सूफियाना जो मिस्टिकल तस्वुर है वो एक फ़्लो की तरह एक दूसरे के पास आ जा रहा था उस वक्त। सो दैट वाज वेरी नॉर्मल। दूसरा ये कि इश्क जो है वो एक वसल की कैफियत जो होती है, अगर वो ना हो, विजिल हो जाए तो लामका हो जाता है। नो, आई अंडरस्टैंड। नहीं, लामका मुझे लगता है कि डिस्टेंस जो है, मफासला जो है, मफासला बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितनी नज़दीकी हो और कितना मफासला हो इश्क में, वो इश्क की बका के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इस पे तो मुझे लग रहा है कि इस पे नौजवानों को जो कि नई नई मोहब्बत करते हैं, फिर मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, फिर होती है, फिर बिछड़ना, फिर दूसरी मोहब्बत होती है, यू पास थ्रू कॉन्स्टेंटली द प्रोसेस। मोहब्बत के जो दिन हैं वो बहुत तख्लीकी और क्रिएटिव दिन होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज सर। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ कि क्या आप समझती हैं कि भिटाई के जो किरदार हैं वो सारे अलामती हैं और उनमें जो जिंदगी गुजारने का मैसेज है कि जिंदगी की फिलॉसफी क्या है वो देने का मकसद है? क्योंकि हमने अभी जो बात की वो सोनी मेहार जो है, सोनी जो है एक इश्क का सिंबल है, डेडिकेशन है, ससुई में जदोजहद है, मारवी में हुब्बुल वतनी है। तो ये सब किरदार अलामती हैं, लेकिन असल मकसद जिंदगी गुजारने की फिलॉसफी की तरफ भी अब बात होनी चाहिए।
आप भी पूछ लें आपका सवाल. ठीक है, ओके. तो मैं ये समझती हूँ कि किरदार रियल भी हैं और अलामती भी हैं, और भिटाई उसमें ज़िंदगी गुजारने का मैसेज भी दे रहा है. लेकिन ये मैं नहीं कह रही कि सारे जो किरदार हैं वो रियलिटी में नहीं थे, वजूद नहीं रखते थे, ये मैं नहीं कह रही. लेकिन अलामती बहुत है. भिटाई अपना मैसेज सिम्बॉलिज्म के अलावा नहीं बयान करते. उन्होंने बहुत हैवी सिम्बॉलिज्म यूज़ की है, और जब आप मायने उसकी पढ़ते हैं तो आप उलझ जाते हैं कि भाई ये इसको मैं कैसे समझूं. सो दिस इज़ इट. दोनों हैं. बहुत शुक्रिया सहर, बहुत अच्छा रहा आपसे गुफ्तगू का लुत्फ रहा, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस ने भी ये लुत्फ लिया होगा. हम दो बातें मैं हमारे सेशन के अख्तिताम पर करना चाह रही हूँ. पहले एक बात यह है कि हम अगले फ्राइडे से ये सेशन वक्त पर शुरू किया करेंगे. वक्त मीन्स हम 5:15 बजे शुरू कर देंगे, 5:30 शुरू कर देंगे, चाहे ऑडियंस जितनी भी मौजूद हो. बल्कि मेहमान भी हमारा अगर रास्ते में होगा तो मेज़बान की गुफ्तगू शुरू करवा देंगे. वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरा इसके बाद जो सेशन होता है उसे अपने वक्त पर वो अपना शुरू कर सकें. एक चीज़ ये है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस वक्त जो लोग हमारे साथ, बहुत से ऐसे हैं जो इस वक्त ऑनलाइन सुन रहे हैं, और बहुत से आप लोग हैं जो हमारे रेगुलर यहाँ हम मिलते हैं, बैठते हैं हमारे साथ. उन सब के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ वक्त का ख्याल रखा जाए. 5 बजे 5:15 बजे तक सब अगर आ जाएं तो ये बहुत आसान रहेगा. दूसरी बात, आखिरी बात इस क्लोजिंग पर जो मैं कहना चाह रही हूँ, हमारी इस ग्रुप की तरफ से, आर्ट्स काउंसिल की तरफ से, कि अभी जो ब्लास्ट में लोगों के जानी नुकसान हुआ है, बहुत ही कीमती जानी, इंसान बहुत कीमती है, बनता है, पलता है, माँ की गोद में बढ़ता है, कई ख्वाबों के साथ बड़ा होता है, और एक इंसान के साथ कई इंसानों के, लोगों के ख्वाब जुड़े होते हैं, जिंदगी के मामलात जुड़े होते हैं, और हम ये सोचते नहीं हैं कि ये जो हम सब इंसान बन रहे हैं, ये सब हम क्या एक महज एक धमाके की नज़र होने के लिए बन रहे हैं. ये बहुत कर्बनाक एक सूरत हाल है जिससे हम गुजरते हैं. इसी वजह से कि मोहब्बत का पैगाम भी अगर हम इसी तरह बांटते चलें तो शायद दिलों पर कुछ असर हो जाए. दरख्वास्त ये है कि बाजोर में होने वाले धमाकों, जानी नुकसान पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए, और आप में से जितने भी लोग फातिहा पढ़ना चाहें वो ज़रूर फातिहा पढ़ें. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. अगले फ्राइडे को हम फिर मिलेंगे. तनवीर साहबा अगला प्रोग्राम ग्रुप पर डालेंगी, और हमेशा इसी तरह आप सबका साथ रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया.